This program is part of Trec European Union supported project, Gender Enabling Network of Innovation and Entrepreneurship, Civil Society Organizations for Climate Ventures, or we call it as a GENI project. As you all know, TrekStep is a technology business incubator started in 1986, has promoted more than 400 ventures, high growth ventures so far, supported 2,500 MSMEs, trained 30,000 school dropouts in technology skill areas. This European Union project is an initiative to provide civil society organizations with a capacity development in innovation and entrepreneurship for promoting women's social ventures. The civil society organizations being close to the ground realities are vital and well positioned in supporting and hand-holding the aspiring women in effectively surmounting the societal and cultural barriers for realizing their entrepreneurship dreams. Without CSO's active participation, women entrepreneurship promotion will remain hugely challenged. Our GENI project aims to systematically identify and address the challenges and capacity gaps of women-focused CSOs to productively engage them in social enterprise promotion in climate change areas, through specifically designed capacity development actions, incubation support, ICT tools, and other essential business incubation supports. Hence, this project is an important initiative launched in 2020 by TrekStep with the support of European Union. We are glad to share that our project has already built a national network of 470 women-focused civil society organizations from 8 focus states of Tamil Nadu, Kerala, Karnataka, Maharashtra, Rajasthan, Gujarat, UP, and West Bengal. This training program is the second in the series of the capacity development programs we have planned. This program is focused on leadership, fundraising, usage of social media for fundraising and marketing, and introduction to marketing. Today we have 50 CSO members from Tamil Nadu, only Tamil Nadu here. More CSO members are joining through the live streaming mode, and we are sure this will be a fruitful learning experience for all the participants. Now we are delighted to have in our midst the director of Jnanam School of Business, Dr. Sundar. He is a former associate professor of Bharadasan Institute of Management. He has more than 3 decades of very rich teaching and industry experience. He has designed, developed, and executed training programs in strategic and functional levels in many top organizations like Ashok Leyland, Sundaram Clayton, Indian Railways, and several government departments, BHEL, SBI. He is closely associated with TrekStep for over 2 decades. He has designed and provided new venture management training for nearly 100 entrepreneurs under one of our World Bank, InfoDev World Bank project. TrekStep extends a very warm welcome to you, sir. I extend a very warm welcome to the faculty members who will be joining us, Dr. Srinivasan, Mentor, Center for Enabling Social Entrepreneurship, Dan Foundation, Madurai, and Dr. Ganga Vidya, founder and CEO, Gyan GV. I extend a warm welcome to our senior manager, TrekStep, Mr. Aram Tyagarajan, an enthusiastic and energetic team leader at TrekStep. Again, a hearty welcome to all the participants here. And finally, I have to take this opportunity to thank our fellow colleagues from TrekStep and also Jnanam School of Business for all their work for this training initiative. I now invite Professor Dr. Sundar, Director, Jnanam School of Business, to address the participants and also initiate the capacity development program. Thank you, sir.
TrekStep to organize and deliver here for the next 2 days. It's been a pleasure to work with TrekStep, and at the outset I must thank Mr. R.M.P. Jha. Made us very I'll brief you on what the earlier speakers spoke about, and then I will allow the next setup. So last time the lectures were about strategy. Basically, it's a kind of an introduction to what is capacity building. It's so corporate companies NGOs or CSOs நிறைய வித்தியாசம் இருக்கு. கார்ப்பரேட் கம்பெனிஸ் வந்து செய்கிறாங்க
when do we say a corporate company is doing well? அவங்க என்ன யார்ட் ஸ்டிக் யூஸ் பண்ணுவோம் அவங்கள மெஷர் பண்ணுறதுக்கு? அவங்களுக்கு லாபங்கள் தான். ஸோ தேர் இட் இஸ் ஒன்லி சேல், இட் இஸ் ஒன்லி ப்ராஃபிட். அவங்க வந்து ஷேர் ஹோல்டர்கிட்டேருந்து பணம் வாங்கியிருக்கோம், ஈல்டாக கொடுக்கணும் அவங்களுக்கு அப்படிங்கிறது தான் அவங்களோட இது. ஸோ அவங்க ஃபோக்கஸ் என்னென்னா தே வாண்ட் ப்ராடக்ட் ப்ராஃபிட்டை விற்று அந்த லாபத்தை வந்து அந்த அவங்களுக்கு ப்ராஃபிட் மேக்ஸிமைசேஷன் தான் அவங்களோட குறிக்கோள். மார்க்கெட் ஷேர், காம்படிஷன் அண்ட் க்ரோ ஆகணும், பெருசாகணும் முடியாது. அவங்க வந்து டைவர்சிஃபை பண்ணி போயிட்டே இருப்பாங்க. ஸோ நீங்கள் ஓலா என்ன பண்ணாங்க ஃபர்ஸ்ட் came to cab sharing now only. So then from cab sharing they said Ola food delivery arrange பண்றோம். அப்புறம் நான் வந்து then you see they come into a product saying Ola electric scooters. So very quickly ஒரு கம்பெனி 7-8 வருஷம் கூட ஆகல, immediately he is diversifying into another business. அந்த டைவர்சிஃபிகேஷன், ஸோ ஒரே பிஸ்னஸ்ல இருந்தால் அவங்களால நியூவர் பிஸ்னஸஸ், நம்ம ரிலையன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டாலும் அப்படி தான் இருக்கும். நீங்கள் நேம் எனி பிஸ்னஸ், அந்த பிஸ்னஸில் அவங்க இறங்கிட்டாங்க. இப்போ திருச்சியில் வந்து ரிலையன்ஸ் ஃபுட் பிரிண்ட்ஸ்னு ஷூ ஸ்டோரும் வந்துருச்சு. தே வேர் இன்டு ஜுவல்லரி ஆல்சோ. இன்னும் ஜுவல்லரி வரல, பட் ரீட்டெயிலில் நீங்கள் என்ன ஒரு பிஸ்னஸ் நேம் பண்ணாலும் அதில் ரிலையன்ஸ் இருக்காப்புல வராங்க. ஸோ பெரிய பிஸ்னஸ் அப்படி நம்ம வந்து ப்ராஃபிட். ஸோ நம்ம எப்படி நல்லா இருக்கும், உங்களோட வெல்பீயிங் அவங்க வந்து அவங்க தான் வந்து நல்லா ஆகணும், அவங்களுக்கு முன்னுக்கு வரணும் லைஃப்பில். தே மஸ்ட் யூனோ டெவலப் தெம்செல்ஸ், கிரியேட் ப்ராப்பர்ட்டி ஃபார் தெம்செல்ஸ்ன்னு தான் நீங்கள் வேலை செய்கிறீங்க. ஒரு கடனை கொடுக்குறீங்க, அவங்களுக்கு ஒரு மாடோ ஒரு ஆடோ வாங்கி தந்து அவங்க வந்து வீடு வாங்கணும், அவங்க வந்து முன்னுக்கு வரணும்னு தான் நம்ம பேசுகிறோம். வேற கம்பெனி வந்து மோர் ஆஃப் ஒரு செல்ஃபிஷ் ஆர்கனைசேஷன் தான் சொல்லுவோம். கம்பெனி வந்து நாங்கள் வந்து முன்னுக்கு வரணும், நாங்கள் பெரிய ஆளாகணும். நீங்கள் பாடுபடுறது வந்து மக்கள் வந்து பயனடையணும், மக்கள் வந்து சர்வீஸில் பெட்டர் ஆகணும் அப்படின்னு. நைன்டீன் 1970 இது ஒரு கொள்கை முறையில் ஒரு டிபேட் ஆச்சு. மில்டன் ஃப்ரைட்மன் ஒரு நோபல் பிரைஸ் வின்னிங் எக்கானமிஸ்ட், அவங்க கேட்டாங்க, டூ பிஸ்னஸஸ் ஹாவ் அ சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டின்னு அவரை கேட்டாங்க. பிஸ்னஸஸ் பண்ணுறாங்களே அவங்களுக்கு ஒரு சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இல்லையா? ஸ்டூடெண்ட் அவங்க வந்து சொசைட்டியில் இருக்கிற ரிசோர்ஸஸை யூஸ் பண்ணி தான் நிறுவனங்கள் ஆரம்பிக்கிறாங்க, அப்போது சொசைட்டி அவங்க வந்து காப்பாற்ற வேணாமான்னு அவரை கேட்டாங்க. அப்போது he wrote one article in 1970, அது நியூயார்க் டைம்ஸில் வந்துச்சு. ஆர்டிக்கிளோட பேர் த சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆஃப் பிஸ்னஸ்ன்னு எழுதினார். ஆனால் அந்த ஆர்டிக்கிள்குள்ளே அவர் எழுதினது ஒரே ஒரு சென்டென்ஸ், அது ரொம்ப ஃபேமஸ். அவர் என்ன சொன்னார், த பிஸ்னஸ் ஆஃப் பிஸ்னஸ் இஸ் பிஸ்னஸ்ன்னு எழுதிட்டார். ரைட். அவர் வந்து நீங்கள் வந்து லாப கொள்கை தான் இருக்கணும், வந்து நீங்கள் வந்து லாபம் வந்துச்சுன்னா உங்கள் ஷேர் ஹோல்டர் கொடுப்பீங்க, யாருக்கோ சேலரி கொடுக்குறீங்க, அது மூலமாக சொசைட்டி பெனிஃபிட் ஆகுதே தவிர பிஸ்னஸஸ் வந்து சொசைட்டியை ஹெல்ப் பண்ணணும்னு நீங்கள் எதிர்பார்க்கக்கூடாது அப்படின்னு தான் அவர் எழுதினார். 70 எழுதினது இன்னுமே சில பேர் ஆதரிக்கிறாங்க. ஆனால் அது கொஞ்சம் மாற்றம் வந்ததுனால இந்த கார்ப்பரேட் சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டின்னு கொஞ்சம் கம்பெனிஸை இன்சிஸ்ட் பண்ணுறாங்க. ஒரு லா லெஜிஸ்லேட் பண்ணியிருக்காங்க, கம்பெனிஸ் மஸ்ட் ஸ்பெண்டுன்னு. அப்போவும் அவங்க பண்ணலைன்னு சொல்லி இந்த லாவை இன்னும் ஸ்ட்ரிக்டாக ஆக்கியிருக்காங்க. இப்போ அவங்க வந்து கம்பெனிஸ் வந்து எதெல்லாம் பண்ணினாதான் அது சிஎஸ்ஆர் அப்படின்னு எல்லாம் இப்போ ஆக்டில் வந்திருக்கு.
சில ஆக்டிவிட்டீஸ் அவங்க எம்ப்ளாயீஸ்க்கு கொடுத்துட்டு அதை சிஎஸ்ஆர்னு காமிச்ச கம்பெனிஸ்லாம் இருக்காங்க. ஸோ அதை ரெகுலேட் பண்ணுறாங்க. ஸோ பட் வேற நீங்கள்லாம் வந்து அந்த மாதிரி இல்லையே. நம்ம ஆரம்பத்துலேருந்தே வி ஆர் ஒர்க்கிங் ஒன்லி ஃபார் சொசைட்டி. வி ஆர் நாட் லுக்கிங் டு add any personal gain to the institution that is running it. You are helping people to raise voices na போராடுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்றீங்க against what they consider, and ஒரு மாதிரி integrated development of individual and the society காக CSOs are working. So you are looking at in the areas லாம் இருக்கீங்க, awareness, human rights, rehabilitation of some people, employment provide பண்றதுக்கு, wherever crisis வந்துச்சுனாலும், any time a disaster has happened, it's the NGOs who have stepped in to rescue, to provide shelters, to provide food, whatever. Finally, environmental areas லியும் நிறைய NGOs are working to protect the environment. So இதை வந்து நிச்சயம் governments across the world have appreciated it. நீங்க யூரோப்பியன் யூனியன் வந்து ஃபண்ட் பண்றாங்கனாலே you can see how even a very large European Union organization லியும் அந்த respect to what civil society organizations are capable of doing. நீங்க வந்து you will be making a difference in society னு தெரிஞ்சுதான் அந்த மாதிரி ப்ராஜெக்ட்ஸ்க்கு ஃபண்ட் பண்ணி இவங்க மூலமா தான் ஆண்டர்பிரனர் கிரியேட் பண்ண முடியும்னு அவங்களுக்கே ஒரு நம்பிக்கை இருக்கு. நம்ம அந்த நம்பிக்கைக்கு வந்து வீணாகாம அதுக்கு டுவர்ட்ஸ் போறது தான் இந்த ப்ராஜெக்ட். ஓவர் த நெக்ஸ்ட் 2 years somewhere உங்களோட லேர்னிங்னாலையும் உங்களோட நெட்வொர்க்னாலையும் ஆண்டர்பிரனர்ஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணி Trec will be working with them to help people. உங்களோட அட்வான்டேஜ் என்னன்னா நீங்க எப்படி வேணாலும் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி நியூ வேஸ் கண்டுபிடிக்கலாம், ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கலாம், பீப்புளோட உங்களுக்கு நல்ல ஒரு ராப்போ இருக்கு. எல்லா லெவல்லையும் நீங்கள் அட்ரஸ் பண்ணுறீங்க. நீங்கள் ஒரு IAS ஆஃபீஸரையும் மீட் பண்ணலாம், கலெக்டரையும் மீட் பண்ணலாம், MLAயும் போய் நீங்கள் ரெப்ரசென்ட் பண்ணலாம். அதே டைம் உங்கள் லோக்கல் கம்யூனிட்டியில் இருக்கிற லீடர்ஸ்டையும் பேசுவீங்க. லோவஸ்ட் லெவல் ஆஃப் எம்ப்ளாயி அட் எனி ஆர்கனைசேஷனும் பேசி நம்ம வந்து சாதிச்சுக்கிறதுக்கு நமக்கு ஒரு நம்ம செய்யற நோக்கம் பியூரா இருக்கிறதுனால அந்த அதிகாரம் தான் we are representing. We can go anywhere and ask people, and there is a lot of respect for NGOs who are doing well for society. இதுல recruit experts, motivated staff, அதான் அந்த HR angle வரச்சே நம்ம we will be speaking of எப்படி செலக்ட் பண்ணணும் people, how to motivate people, நிறைய how can we attract volunteers to our cause. நான் ஒரு NGO ராபின்ஹுட் ஆர்மின்னு ஒன்று இப்போ இந்தியாவில் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. அந்த ராபின்ஹுட் ஆர்மிங்கிற NGO என்ன பண்ணுதுன்னா ஃபுட்டு வேஸ்ட் எல்லாம் வந்து ஹோட்டல்ஸ்லேருந்து கலெக்ட் பண்ணி அதை வந்து புவருக்கு டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறாங்க. இதில் அந்த NGO வந்து இஸ் ஆஸ்கிங் ஒன்லி ஃபார் வாலண்டியர்ஸ், தட்ஸ் ஆல். அவங்க நெட்வொர்க் கிரியேட் பண்ணி ஹோட்டலில் எங்கே தர ரெடியாக இருக்காங்க எல்லா இன்ஃபர்மேஷனையும் வச்சுட்டாங்க. அவங்க அந்த வெப்சைட்டில் வந்து நான் அதை படிச்சுட்டு திருச்சியில் இங்கே இருக்குன்னா நான் வந்து வாலண்டியர் பண்ணி அந்த ஹோட்டல்லேருந்து எடுத்துகிட்டு போய் அந்த எங்கே அவங்க கொடுக்க சொல்கிறாங்களோ கொடுக்கணும். So all that the NGO is asking is volunteers. So there is nothing, no financial outlay involved other than collecting information and understanding where food is getting wasted and where food is required. But in between, this NGO is only, it is marketing itself. நாலு டாபிக் இப்போ வந்துடுறேன். The NGO is marketing itself to attract volunteers only. அவங்க வந்து உங்களோட கொள்கையை வந்து இது நல்லதாக இருக்கேன் நானே உங்களை ஹெல்ப் பண்ண போகலாமேன்னு தோணணும் பப்ளிக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி கேன் யூ அட்ராக்ட் குட் வாலண்டியர்ஸ் டு யுவர் காஸ். மோர் அண்ட் மோர் உங்களுக்கு வாலண்டியர்ஸ் வந்துட்டாங்கன்னா உங்கள் ஜாப் பிகம்ஸ் லிட்டில் மோர் ஈஸி. ஸோ அங்கே ஹவு டு வி ப்ரொஜெக்ட் ஆர் செல்ஸ், வில் பி சீயிங் ஆல் ஆஃப் தட் இன் த நெக்ஸ்ட் கிளாஸ். ஸோ கெப்பாசிட்டி பில்டிங்னா என்ன? ஒரு செட் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டீஸ் தட் ஸ்ட்ரென்தன்ஸ் த ஆர்கனைசேஷன்ஸ் ஆப்ரேஷன்ஸ். உங்கள் ஆப்ரேஷனோட மிஷனை அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் என்னெல்லாம் ஆக்டிவிட்டீஸ் செய்யணும், அதுதான் அந்த 7 ஏரியாஸில் இருக்கிற ஆக்டிவிட்டீஸு. அதை எப்படி நீங்கள் நல்லா பண்ண முடியுங்கிறத இந்த 4 ப்ரோக்ராம் மூலமாக ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக நாங்கள் பண்ணுறோம். ஸோ அது கெட்டிங் ரிலேட் ஆல்சோ டு அதர்ஸ். ஸோ ஒரு எவ்ரி CSOக்கும் ஒரு லைஃப் சைக்கிள் ஒரு லைஃப் டைம் இருக்குது. ஜஸ்ட் லைக் அ ஹியூமன் பீயிங். அது இது ஆகாமல் நம்ம பார்க்குறோம். பட் ஒரு ஓவர் அ பீரியட் ஆஃப் டைம் நீங்கள் ஆரம்பிச்சிருப்பீங்க. ஆரம்பித்த புதுசில் உங்கள் எந்தூசியாசமில் நிறையா ஒர்க் பண்ணி நல்லா உங்கள் ப்ராஜெக்ட்ஸ் நிறையா வந்து யூல் பி க்ரோயிங், ரைட்? ஸோ நீங்கள் க்ரோ பண்ணுறச்சே இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரும் நீங்கள் ஒரு பில்டிங் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணலாம், மோர் பீப்புளை சேர்க்கலாம், ஃபண்ட்ஸ் வரும். அட் ஒரு ஸ்டேஜ் வந்து ஒரு மாதிரி அந்த எக்ஸ்பேன்ஷன் வந்து நின்று போயிடுது. ரைட்? ஸோ அந்த க்ரோத் நின்று போனோடனே நீங்கள் என்ன பண்ண ஆரம்பிக்கிறீங்க, ஸ்டாக்னண்ட்டாக இருக்கேன்னு சொல்லி
எது வந்தாலும் எடுத்துக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி கொஞ்சம் போக ஆரம்பிச்சோன்னு வச்சுக்கோங்களேன். நம்ம வந்து இந்த ப்ராஜெக்ட் பண்ணலாம், அந்த ப்ராஜெக்ட் பண்ணலான்னு நம்ம கெப்பாசிட்டிக்கு இல்லாத இடத்தெல்லாமும் எடுத்துக்கிட்டால் அப்போ தான் அந்த மாதிரி இது அந்த அதனால தான் மிஷன்லேருந்து நம்ம விலகி போய்டும். ஸோ அந்த விஷன் அண்ட் மிஷன் வந்து பெர்மனெண்ட்டாக இருக்கணும். அந்த விஷனுக்கு ஏத்தாப்புல நம்ம மிஷனில் ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்கிற ஆக்டிவிட்டீஸை தான் நம்ம பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிற கிளாரிட்டி இருந்துச்சுன்னா தென் we can still keep growing. பட் அட் சம் பாயிண்ட் இது வராமல் பார்த்துக்கிறதுக்கு தான் நம்ம கேன் வி ரீடிஃபைன் வாட் வி ஆர் டூயிங் சம்டைம்ஸ். அதை தான் அந்த ஃபர்ஸ்ட் லெக்சரில் ப்ரொஃபஸர் சுப்பிரமணியம் லாஸ்ட் செஷனில் he was talking about எப்படி அட் சம் பாயிண்ட் உங்கள் மிஷனையும் நீங்கள் ரீலுக் பண்ணி நம்ம இது பண்ணலாமா, இப்போ இருக்கிற சொசைட்டி என்வாயன்மெண்ட்டுக்கு நம்மளோட விஷன் வந்து ரெலவெண்ட்டாக இருக்குதா, நம்ம வேற ஏதாவது விஷன் ஃபோக்கஸ் பண்ணி அந்த விஷன் இருந்தால் மாத்திரம் இல்லை, அதுக்கு நமக்கு கேப்பபிலிட்டி இருக்கா, நம்ம என்னெல்லாம் செய்யணும் டு ஆக்சுவலி அச்சீவ் தட் அதர் விஷன், த நியூ செட் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டீஸ் விச் வி வாண்ட் அண்டர் த மிஷன், அதுக்கு நமக்கு நம்மளோட தகுதியை வளர்த்துக்கிட்டு இருக்கோமான்னு நம்ம பார்க்க வேண்டியிருக்கு. ஸோ ஒரு ஆர்கனைசேஷனல் கெப்பாசிட்டிங்கிறத செவரல் ஏரியாஸில் நீங்கள் அதை பார்க்கலாம். ஒன்று வந்து ஸ்ட்ராட்டஜியில் பார்க்கலாம், உங்கள் ஆர்கனைசேஷன் ஹியூமன் ரிசோர்ஸஸில் பார்க்கலாம், ஃபினான்ஸில் பார்க்கலாம், இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், டிஃப்ரெண்ட் ஏரியாஸில் ஃபோக்கஸ் பண்ணி நம்ம பண்ணலாம். எப்படி ஆகும்னா இதை உங்கள் ஸ்டாஃப் மெம்பர்ஸை ட்ரைனிங் அனுப்பலாம். சில டைம் நீங்கள் இந்த நெட்வொர்க்கிங் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். ஆக்சுவலி இப்போ நீங்கள் இங்கே வந்திருக்கிறதே உங்களுக்குள்ளே நெட்வொர்க் பண்ணிக்க ஒரு பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ட்ரெக் ஸ்டெப் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ப்ளீஸ் கம். ஸோ நெட்வொர்க்கிங்னா அவங்க என்ன அவங்க ஏரியாவில் பண்ணுறாங்க, நம்ம ஏரியாவில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம். ஸோ ஏதாவது பெஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் அவங்க பண்ணியிருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, ஃபண்ட்ஸ் அட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கோ இல்லாட்டி ஒரு ஏரியாவில் கொஞ்சம் பெனிஃபிட் கூட பண்ணுறதுக்கோ, அசிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் சம்படி வந்திருக்கு, நம்ம மார்க்கெட்டிங்கில் இந்த மாதிரி ஒரு டெக்னிக் அடாப்ட் பண்ணியிருக்காங்க, அப்படின்லாம் நமக்குள்ளே இருக்கிற லேர்னிங்கும் ஹையாக இருக்கும். ஸோ இந்த நெக்ஸ்ட் 2 days நீங்கள் வந்து இஃப் யூ டாக் டு ஈச் அதர் டியூரிங் லஞ்ச், டியூரிங் டின்னர், வாட் எவர் டைம் தட் இஸ் அவைலபிள், ரைட், அது வந்து தட் இஸ் ஆல்சோ அ லேர்னிங். ஸோ நாங்கள் கொடுக்குற லேர்னிங்கோட யூ ஆர் ஆக்சுவலி ஒர்க்கிங் இன் த ஃபீல்ட் அண்ட் சம்திங் தட் நீங்கள் உங்கள் ஏரியாவில் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நடத்துகிறத அதை ஏன் அடுத்தவர் அங்கே அவர் ஏரியாவில் ரெப்ளிகேட் பண்ணக்கூடாது, ஆர் உங்களுக்குள்ளே பேசுகிறச்சே அவர் ஒரு இப்படி பண்ணால் நல்லா இருக்குமேன்னு உங்களுக்குள்ளே நீங்கள் பேசுவீங்க. ஸோ அந்த மாதிரி நெட்வொர்க்கிங் இஸ் குட். எக்ஸாமினிங் ஆர் பிளான்ஸ், கொலாபரேட்டிங் வித் அதர்ஸ், உங்களுக்குள்ளே கொலாபரேட் பண்ண முடியுமா, 2 different NGOs கேன் கம் டுகெதர் அண்ட் டூ சம்திங் யூனோ இன் ஈச் அதர்ஸ். நான் உங்கள் இதில் நான் வந்து பண்ணுறேன், நீங்கள் எங்கள் இதில் பண்ணுங்கள், யூ கேன் ஈவன் டாக். ஸோ சம்வேர் உங்கள் க்ரோத்துக்கு தடையாக இருக்கிறது இந்த மாதிரி திங்கிங் that how can we grow அப்படிங்கிறச்சே can you think of opportunities to grow with your own partners. There are so many people across our country whom are working in different areas. அவங்களோட அந்த பெஸ்ட் ப்ராக்டிஸ்னு சொல்கிறத can we implement it, can we collaborate with them, right? Why should only companies collaborate, why should only பார்ட்னர்ஷிப்புங்கிறாங்க, நியூங்கிறாங்க, ஃப்ரான்ச்சைஸுங்கிறாங்க. அதே இதை நம்மளும் பண்ணலான் தான். நான் லாஸ்ட் செஷனில் நான் வந்து ஒரு ஐடியா, ஃப்ரான்ச்சைஸுங்கிற ஐடியா இன் NGO இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணேன். உங்கள் NGO பேர்லேயே அடுத்த ஊரில் அது பேனர் கடியில் நீங்கள் ட்ரெயின் பண்ணி அவங்கள நடத்த சொல்லி அதில் ஒரு பர்சன்டேஜ் ஆஃப் இதை உங்களுக்கு தரணும். அவங்க தே டோன்ட் ஹாவ் டு டூ எனி திங். நீங்கள் வந்து அந்த உங்கள் பேனரில் நீங்கள் பண்ணுற இதை அதே ஆக்டிவிட்டியை அடுத்த ஊரில் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறது. ஸோ வை கான்ட் யூ ஆல்சோ எக்ஸ்பேண்ட், ரைட்? அண்ட் க்ரோத்துங்கிறது ஹேப்பன்ஸ். அதை ஒரு க்ரோத்துங்கிறது நவுன் இல்லைம்பாங்க, இங்கிலீஷில் நவுன் வேர்ப்னு இருக்கும். வேர்ப்னா ஆக்ஷன். ஸோ அந்த க்ரோத் இஸ் அ வேர்ப் அப்படின்னு சொன்னா க்ரோத்தை வந்து அது ஏதோ தானாக வர்றது, நம்மளே இருந்தால் அப்படியாவே க்ரோ ஆகிடுவோம் அப்படின்னு இல்லை. க்ரோத்துங்கிறது நம்ம புஷ் பண்ணி நடக்க வைக்கிறது. ஸோ இன்றைக்கி வந்து கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அந்த கஷ்டத்துலேயும் அதை மீறி நம்ம எப்படி க்ரோ பண்ணலாம் அப்படின்னு ஐடியாஸ் நிறையா வரத்துக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது. பிகாஸ் மெனி எங்களோட கொலீக்ஸ் எல்லாம் வராங்க, அவங்களும் கொஞ்சம் நியூ ஐடியாஸ் கொடுப்பாங்க. வந்து கம் நீங்கள் உங்கள் திங்கிங்கை கொஞ்சம் மாற்றுறதுக்கு சேஞ்சஸ். இது அல்டிமேட்லி நீங்கள் நியூ சோர்ஸ் ஃபார் ஏர்ன்ட் இன்கம் வருமா. இந்த ஓவர் டிபெண்டன்ஸ் ஆன் கவர்மெண்ட் ஃபண்டிங் ஆர் ஓவர் டிபெண்டன்ஸ் ஆன் டொனேஷன்ஸ் தவிர கேன் வி ஏர்ன் அன் இன்கம் அப்படிங்கிறதும் இட் இஸ் இன்னொரு தாட். ஸோ வென் யூ ஹாவ் யூ ஆர் ஃபெசிலிட்டேட்டிங் ஆண்டர்ப்ரனர்ஷிப் டு ஹேப்பன். அந்த ஆண்டர்ப்ரனர் வந்து ஸோ NGOs வந்து ப்ராஃபிட்ஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லலை.
although we use the word non-profit organization நம்ம சொல்கிறோமே தவிர ப்ராஃபிட் இருந்தால் தான் உங்களை சஸ்டெயின் பண்ணிக்க முடியுது உங்கள் ஆப்ரேஷன்ஸை. அந்த ப்ராஃபிட்ஸை என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னால் நீங்கள் உங்களுக்கு வச்சுக்கல, நீங்கள் வந்து அதை ஷேர் ஹோல்டருக்கெல்லாம் கொடுக்கல, நீங்கள் ஃபர்தர் ஆன் உங்கள் ஆர்கனைசேஷனுக்குள்ளேயே அது இங்கிலீஷில் ப்ளவ் பேக்குன்னு சொல்லுவோம், அதை திருப்பியும் நீங்கள் அதை திருப்பி முதலீடு பண்ணுறீங்க உங்கள் பிஸ்னஸ்க்குள்ளேயே. அதனால் ப்ராஃபிட் வேணத்தான் வேணும். டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ரெவென்யூ அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சரில் ஒரு எக்ஸஸ் உங்களுக்கு வந்துக்கிட்டே தான் இருக்கணும். ஸோ அதை ப்ராஃபிட் இஸ் நாட் அ பேட் வேர்டு when it comes to CSOs, right? Unless you make profits, you cannot survive. And the profits, right, how to use it, when you use it for common good, that is the best way to go ahead. So where can we go and get more income through our processes? And the mari think பண்ணலாம். Last time ஒரு கேஸ் நான் கொடுத்தது வந்து ஒரு 2 different NGOs எப்படி different waysல அவங்க ப்ராஃபிட்டை ஏர்ன்ட் இன்கமாகவே ஏர்ன் பண்ணுறாங்க த்ரூ சேல் ஆஃப் சம் ரீஃபர்பிஷ்டு. ஒரு கம்பெனி வந்து ரீஃபர்பிஷ்டு ரெஃப்ரிஜரேட்டர்ஸு அந்த மாதிரி விற்கிறாங்க, இன்னொரு கம்பெனி வந்து ரீஃபர்பிஷ்ட் கம்ப்யூட்டர்ஸ் எடுத்து விற்கிறாங்க. பட் இது ரெண்டுத்துக்குமே ஒரு சோஷியல் காஸ் இருக்குது, சொல்ல முடியுமா? இது ரெண்டுமே ஒரு சோஷியல் ஏரியாவில் பண்ணுற பிஸ்னஸ் தான். பழைய ரெஃப்ரிஜரேட்டர் வாஷிங் மிஷின்லாம் எடுத்து ரிப்பேர் பண்ணி திருப்பி விற்கிறதும், பழைய கம்ப்யூட்டர்ஸ் லேப்டாப்ஸ் எல்லாத்தையும் வாங்கி அதை ரிப்பேர் பண்ணி விற்கிறதும், ஹவ் இஸ் இட் அ சோஷியல் என்டர்பிரைஸ்? ரீசைக்ளிங் அண்ட் தேர்ஃபோர் சேவ்ஸ் த என்வாயன்மெண்ட், ரைட்? யூ ஆர் ப்ரிவென்டிங். அதுவும் இ வேஸ்ட் இருக்குங்களா, வெரி பிக் ப்ராப்ளம், பிகாஸ் there's so many parts inside these computers that are actually poisonous also, right? That they don't know how to dispose of it safely. So instead of disposing it off safely, can we extend its life by recycling it? அப்படிங்கிறச்சே there are companies that are willing to support. நீங்களே எனிவே அதை ரீசைக்கிள் பண்ணால் உங்களுக்கு ஒரு லாபம் வரும். And when you say you're doing this, there are organizations that are willing to support you, because that is also a social impactful enterprise for the environment. Environment also, right? There is a girl in Trichy who is now recycling cloth waste. Retailers இதெல்லாம் வாங்கி she is making footmats, she is making curtains, everything, and she is coming often in the news. Why in Pata today, you know, that cloth also is a major environmental hazard, and finally they are dumping it into the rivers and into the seas, and it's choking our natural resources. How to save cloth? In fact, in the recent the conference at Glasgow, they are requesting people not to buy new clothes often. பழங்காலம் மாதிரி நம்மள இருக்க சொல்றாங்க. நம்ம actually western nations தான் இந்த you know summer collection, spring collection, summer collection, autumn collection, winter collection, வருஷத்துக்கு 4 தடவை கம்பல்சரியா இந்த வெஸ்ட் they throw the clothes and buy the next one because it is fashionable அப்படினா. Now the western nations are coming together and saying, please don't throw away your clothes, please use your clothes for 5 years, 10 years, don't buy new clothes னு சொல்றாங்க. நம்மளாவே ஒரு கன்சம்ஷன் எக்கானமியை கிரியேட் பண்ணிட்டு நம்மளாவே சஃபர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் நம்ம என்வாயன்மெண்ட்டில். பிகாஸ் தேவையில்லாமல் we are throwing away clothes, we are buying new clothes. What to dispose of that old clothes, nobody knows, right? And the Trichyla, I was telling, there is one wall of happiness near that general hospital. They have created one big wall and said wall of happiness, people can keep their old clothes there for somebody to take னு வச்சிருக்காங்க. அங்கே யாரும் வந்து எடுக்கவே மாட்டேங்கிறாங்க சார். ஸோ எடுக்க கூட ஐ எம் ஆல்வேஸ் சேயிங், அங்கே ஒரு பெரிய பைல் ஆஃப் க்ளோத்ஸ் இருக்குது, கடைசியில் municipality only is taking it away, or maybe some entrepreneur can take it away and use it as what to use that waste for. So wherever we look at waste and waste recycling, even that is an environmental issue. We can sell that and make profits from that. So later on நம்ம பேசலாம் tomorrow evening. So the opportunity spot பண்றது தான் is good, you know, entrepreneurship idea for NGOs. Can you think of you know profitable ventures that can be started, which will be both good for you as well as society? சொசைட்டிலையும் உங்களுக்கு அதனால ஒரு அங்கீகாரம் வரும். இவங்க வந்து இந்த ப்ராப்ளமை சார்ட் அவுட் பண்ணுறாங்க இது செய்யறதுனால, அப்போது நம்ம இவங்களை சப்போர்ட் பண்ணால் நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு பப்ளிக் நினைக்கிற மைண்டுக்கு வந்துட்டாங்க. நாங்கள் இப்படி பண்ணுறோம் அப்படி பண்ணுறோன்னு சொன்னால் பப்ளிக் ஆர் வில்லிங் டு சப்போர்ட் இட். ஸோ அந்த இஷ்யூ நெக்ஸ்ட் இதில் ஹவு டு மார்க்கெட், ஹவு டு பிராண்ட் எல்லாம் நெக்ஸ்ட் செஷனில் வச்சுக்கலாம். இந்த செஷனில் வில் பி டாக்கிங் ஆன் லீடர்ஷிப் அண்ட் ஹவு டு ரேஸ் ஃபண்ட்ஸு.
want to not talk about benefits. உங்களுக்கு வந்து உங்க ரெவென்யூ கூடணும், மோர் வாலண்டியர்ஸ் வரணும், மோர் கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் வரணும். நீங்க when your capability goes up, you'll be doing more good work and that improves your productivity. That is possible, right? So இதை நம்ம இந்த கேள்வியை கேட்கலாம் சார். நம்ம வந்து ஒரு 20 வருஷமா இருந்திருக்கோம், 30 வருஷமா இருந்திருக்கோம். நம்மளோட கெப்பாசிட்டிங்கிறது, நம்மளோட திறன்கிறது தானாவே டெவலப் ஆயிருக்குமே அப்படின்னு சொல்லலாமா? நம்மளோட நம்ம இருந்துட்டோம், நான் 20 வருஷம் இருந்துட்டா நான் வந்து ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு கெப்பாசிட்டி உள்ள ஒரு ஆர்கனைசேஷன் சொல்லிக்கலாம். எதனால அது நேச்சுரலாக அது ஆகணுங்கிறதுக்கு அப்படி ஆகணும்னு கம்பல்சரி இல்லை. ஒரு ஆர்கனைசேஷன் 30 வருஷமாகவும் இருக்கும், ஆனால் இட் வில் பி இன் ட்ரபிள், ஸ்ட்ரகிள் பண்ணிகிட்டு இருக்கும். அது எதனாலன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க? Adapting. You failed to adapt to new situations. Okay, then anything else? More? அதே பண்றதையே பண்ணிட்டு இருக்கோம். We are not planned for anything new, right? So when this adaptingங்கிறதே ஒரு என்வாயன்மெண்ட் மாறுது, அதுக்கு தகுந்தாப்புல நம்ம எப்படி மாறிக்கணும் அப்படிங்க திஸ் ஃபஸ்ட்டு ஒரு திங்கிங் டிசையர் டு சேஞ்ச் இருக்கணும். அப்புறம் கைண்ட் ஆஃப் இன்டென்ஷன் டு சேஞ்ச் அண்ட் தென் ஹவு டு மேக் தட் சேஞ்ச் ஹேப்பன். ஒரு ரூட் நமக்கு கிடைக்கணும். அந்த ரூட்டுக்கு சம்வேர் ஐ திங்க் இஃப் திஸ் ஒர்க் ஷாப் ஐ திங்க் வில் ஹெல்ப், பிகாஸ் many new faculty will come in and they will talk in different areas. உங்களுக்கு ஒரு ஸ்பார்க் ஆஃப் ஐடியாஸ் வரத்துக்கு மேபி அவங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லேருந்து எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுப்பாங்க. அதை நீங்கள் வந்து ஹவு டு யூஸ் இட்னு உங்களுக்குள்ள ஒரு டிஸ்கஷன் வரத்துக்கு நிறையா வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ நீங்கள் பண்ணுறச்சே நீங்கள் அதை பற்றி திங்க் பண்ணாததுனால தான் அந்த க்ரோத்தை பற்றி, இந்த ப்ராஜெக்ட் வருதா, இந்த ப்ராஜெக்டை எப்போ பண்ணலாம், இதுக்கு எப்படி ஃபண்ட் பண்ணலாம், இதை முடிக்கணும். ஸோ உங்கள் 20 இயர்ஸுமே ஒன் ப்ராஜெக்ட் டு நெக்ஸ்ட் ப்ராஜெக்ட் டு நெக்ஸ்ட் ப்ராஜெக்ட் அதையே தான் பார்த்துட்ருக்கீங்க. யூ டோன்ட் ஹாவ் டைம் டு திங்க் ஆஃப் நம்ம ஆர்கனைசேஷனை எந்த ஏரியாவில் நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணணும், ஆர்கனைசேஷன் வளர்கிறதுக்கு என்னெல்லாம் கெப்பாசிட்டி நம்ம வளர்த்துக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் தீஸ் 7 ஏரியாஸ். அது பண்ணாதனால அந்த நேச்சுரலாக அது ஆகும்னு நம்ம எதிர்பார்க்க முடியல. எதெல்லாம் நம்ம ஏரியாஸு, என்ன மாதிரி ஆப்ஷன் இருக்குது, இது காஸ்ட் ஆகுமா, ரைட்? இந்த ஆக்சுவலி இது கெப்பாசிட்டி டெவலப்மெண்ட், ஈவன் திஸ் ஒர்க் ஷாப் இஃப் ட்ரெக் ஸ்டெப் வாசன்ட் தேர் எவ்வளோ சார்ஜ் பண்ணுவாங்கன்னு உங்களுக்கே தெரியும். ஒரு எனி ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் போனாங்கன்னா they charge a lot, and because of EU's sponsorship you are able to come and attend a very good value added workshop for free. And I think we are both looking at how to see you will use these ideas and grow. So the problem is always donors பணம் தர மாட்டேங்கிறாங்கன்னு. ஸோ இந்த டோனர்ஸ் வந்து நெக்ஸ்ட் டுமாரோ செஷனில் இந்த சோஷியல் மீடியான்னு ஒன்று வந்துருச்சு. நம்மளை பற்றி நிறையா ப்ராபகேட் பண்ணிக்கிட்டு ஒரு கிளிக் ஆஃப் அ பட்டனில் நமக்கு பணம் வந்து சேர்றாப்புலலாம் இப்போ ஐடியாஸ் வந்தாச்சு. ஸோ ஆல் ஆஃப் யூ ஹாவ் அ வெப்சைட் அண்ட் இஃப் யூ ஆர் ஏபிள் டு உங்களோட ஸ்டோரியை நல்லா அந்த வெப்சைட்டில் போட்டு அதை என்ன மாதிரி பீப்புள் ஹேவ் பெனிஃபிட்டட்னு அதில் சின்ன வீடியோஸ் போட்டிங்கன்னா அதை பார்த்துட்டு somebody can just say, please donate அப்படின்னு ஒரு பட்டன் இருக்கும். பட்டன் அமுக்குவாங்க, அவங்களோட பேங்க் நம்பரை போட்டு இது பண்ணான்னா உடனே மணி கம்ஸ் டு யூ. ஸோ you're not even going out to talk to people. Your website is your salesman, right? So அந்த மாதிரி டெவலப்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் இப்போ ஆயிருக்கு. We will have people to talk on both areas. So tomorrow Dr. Ganga Vidya will be showing you how social media works. Next capacity building workshopல ஒரு டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் கன்சல்டன்ட்டே வருவாங்க. அவங்க வந்து they will speak on which are the different digital media available, என்ன மாதிரி ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் அதில் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதும் we will be presenting in the next workshop. ஸோ இது நம்ம இந்த சைலோ பிஹேவியருங்கிறது, நம்ம ஃபினான்ஸை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கோம், இன்னொருத்தர் மார்க்கெட்டிங்கை பார்த்துக்கிறாரு. ஏதோ உங்கள் ஆர்கனைசேஷனுக்குள்ளே நீங்கள் சில வேலையை வகுத்து விட்டுருக்கீங்க, அந்த வேலையை மாத்திரம் நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கீங்க. ஓவராலாக அந்த ஆர்கனைசேஷனை எப்படி மாற்றம் வரணும் அப்படிங்கிறத இன்னும் திங்க் பண்ண ஆரம்பிக்கல. ஒரு சர்வே நடத்தினாங்க கெப்பாசிட்டி பில்டிங்கில் என்ன மாதிரி பெனிஃபிட்ஸ் பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டச்சே, நேச்சுரலி எவ்ரிபடி வாஸ் சேயிங் ஃபண்டிங், ரைட்? ஸோ என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபண்டிங், என்ன ப்ராப்ளம்னா லீடர்ஷிப். ஸோ அதனால தான் திஸ் ஒர்க் ஷாப் தீஸ் 2 areas we have taken. So how to go about raising funds, the board development and leadership development, how to develop leaders within the organization. These two seem to be the main concern of modern day NGOs still. But நீங்கள் அதர் ஏரியாஸ் பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ரெஸ்டிங், எங்களுக்கு ஐடி சப்போர்ட் வேணும்,
எங்களுக்கு மாடர்னாக ஐடியில் நிறைய பெனிஃபிட்ஸ், நிறைய சாஃப்ட்வேர் வந்திருக்கு, அதெல்லாம் எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னு வில் ஹாவ் ஒன் செஷன் ஆன் தட் ஆல்சோ. ஐடி வில் ஆல்சோ பி தேர். மார்க்கெட்டிங் அண்ட் சோஷியல் மீடியா எப்படி பண்ணணும், தட் இஸ் த நெக்ஸ்ட் ஒர்க் ஷாப். ஸ்டாஃபிங் ஹெச்ஆர், வி ஆர் டாக்கிங் அபவுட் தட். ஃபெசிலிட்டி ஸ்பேஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ், இது இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், ஸ்ட்ராட்டஜிக் பிளானிங், எங்களோட ஸ்டாஃபை எப்படி டெவலப் பண்ணணும், ஃபண்ட் ரேசிங், வாலண்டியர்ஸ் எப்படி ரெக்ரூட் பண்ணணும், நெட்வொர்க்கிங் எப்படி பண்ணணும். Right, all of these actually are areas where NGOs வந்து focused on networking. கம்மி பேர் சொல்லியிருந்தாலும் I think networking is very important. நீங்கள் வந்து யாரெல்லாம் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ண முடியுமோ அவங்களோடெல்லாம் நீங்கள் some contact டெவலப் பண்ணி வச்சுருக்கணும். Be it government, be it private foundations or corporate companies that are giving donations. உங்களுக்கு எத்தனை CSR heads of companies தெரியும், அந்த மாதிரி கேன் யூ பி ரீச்சிங் அவுட் டு பீப்புள், மேக்கிங் நெட்வொர்க்கிங்னா கொஞ்சம் மேக்கிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் சார், கான்டாக்ட்ஸ் டெவலப் பண்ணிக்கிறது. அன்றைக்கி யாரோ ஒன் ஆண்டர்ப்ரனர் தான், ஹீ கேம் சேயிங், நீங்கள் ஒரு 30 years இருந்தீங்கன்னா உங்கள் ஃபோனில் எவ்வளோ ஃபோன் நம்பர்ஸ் இருக்குதுன்னு தெரியணுமா, அதுதான் உங்கள் நெட்வொர்க்னு சொன்னார். இன்றைக்கி உங்கள் ஃபோனில் 1000 ஃபோன் நம்பர் இருக்குதுன்னா உங்கள் ஃபோனில் ஒரு 3000 ஃபோன் நம்பர் ஆகிடணும். நெக்ஸ்ட்டு 2 yearsல உங்களுக்கு 3000 நம்பர்ஸ் உங்கள் ஃபோனில் இருந்தால் அந்த 3000 நம்பர் தான் உங்கள் நெட்வொர்க் அப்படின்னாரு. ஸோ அவி I was sharing with ma'am that I do have, right? So he said 5,000. I told ma'am I have 3,000 now. In 30 years I have 3,000, and it helps because in the workshop யாராவது ஐடென்டிஃபை பண்ணீங்கன்னா phone call பண்ணா somebody is coming, right? I have managed to have so this one of them is coming from Chennai, somebody is coming from Cochin also, they were coming. We were having people coming in because we have this network. Right, so for each one of you, எது உங்கள் இம்பார்ட்டண்ட் கான்டாக்டோ அவங்களோடலாம் ஒரு தொடர்பு, நெட்வொர்க்கிங்னாலே ஒரு தொடர்பு வச்சுருக்கணும், அவ்வளோதான். அந்த தொடர்பு என்றைக்கு நமக்கு யூஸ் ஆகும்னு தெரியாது, பட் இட்ஸ் நெசசரி டு கிரியேட் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்னு தான் நான் சொல்லுவேன். அவங்க ஏதாவது ஹெல்ப் கேட்டால் நானும் செய்யணும். ஸோ அந்த 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 ஒரு மியூச்சுவல் ஹெல்ப் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தால் அந்த நெட்வொர்க் வந்து இன்னும் ஸ்ட்ராங் ஆகுது. ஒன் வேன்னு சொல்ல முடியாது, எனக்கு மாத்திரம் அவர் ஹெல்ப் பண்ணணும், அவர் என்ன ஹெல்ப் கேட்டால் நான் செய்ய மாட்டேன்னு இல்லை. பட் when we develop a network, are we able to help each other? So today again I am saying that funding is reduced because of so much of restrictions that the government has imposed today, and that means and on உங்க சைடு உங்களுக்கு தேவைகள் கூட தான் ஆயிட்டு இருக்கு. பட் government is not allowing free flow of funds into the country. Accessing funds is little more difficult. But in the workshop மூலமா I want you to somewhere think of in the fund dependence இல்லாம can we run our NGO அப்படின்னு, right? So ஒரு entrepreneurship activities எல்லாம் நீங்க ஃபண்ட் பண்ணி அது மூலமா can we make some income, and because of that we'll be able to do something well. இப்போ நீங்க இங்க பக்கத்துலயே நான் BHEL வந்து they run one school for special children. அந்த அதுக்கு ஃபண்டிங் எப்படி வருதுன்னா, அந்த சில்ட்ரனே வந்து பெயிண்டிங் வரைஞ்சு அந்த வரைஞ்ச பெயிண்டிங்ஸை க்ரீட்டிங் கார்ட்ஸாக பண்ணி அந்த க்ரீட்டிங் கார்ட்ஸை விற்கிறாங்க, ரைட்? அந்த க்ரீட்டிங் கார்ட்ஸ் எல்லாம் கார்பரேட் வாங்கிக்கிறாங்க. ஆல்தோ தட் க்ரீட்டிங் கார்டு இஸ் ஒன் கார்டு இஸ் 50 rupeesனு விற்பாங்க, ரைட்? அண்ட் ஸோ தே மேக் க்ரீட்டிங் கார்ட்ஸ் ஃபார் நியூ இயர் டே, ஃபார் கிறிஸ்மஸ், ஃபார் தீபாவளி, ஆல் ஆஃப் தட். அண்ட் ஈச் ஆஃப் தோஸ் கார்ட்ஸ் வில் ஹாவ் பெயிண்டிங்ஸ் டன் பை தோஸ் ஸ்பெஷல் சில்ட்ரன். அதுலேயே எழுதியிருக்கும், அந்த நேம் ஆஃப் த சைல்டு கூட அது மேலே எழுதியிருக்கும். சம்டைம் இந்த சைல்டு, இந்த ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிற சைல்டு இதை வரைஞ்சிருக்குது அப்படின்னு. அதை வந்து ஒரு பேக்காக போட்டுட்டு 10 கார்டு 500 ரூபான்னு விற்கிறாங்க. ஸோ அது அவங்களுக்கு அவ்வளோ காஸ்ட் ஆகாது. எங்களோட ஒரு ஃப்ரெண்டே தான் அதை பிரிண்ட் பண்ணி தர்றாரு சிவகாசியில். அவர் வந்து அவர் என்னென்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு இது எதுக்கு BHEL அந்த ஸ்கூல் வாங்குறாங்க, என்ன ஸ்கூல் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவருக்கு காஸ்ட்டுக்கு பண்ணி தர்றாரு. லாபம், அவர்களுக்கு லாபமே இருக்குது. அப்போ இந்த கார்டை இவங்க விற்றா அது மூலமாக அவங்களுக்கு ரெவென்யூஸ் வர ஆரம்பிச்சிருது. தென் you have to market those cards and people are willing to buy it because they are supporting a very noble cause. So in the mari can we get some fee based revenue rather than depending on constantly on funds from outside or anybody, donations from outside தவிர can நம்ம ஒரு பொருளை மக்களுக்கு வேல்யூபிளாக விற்று அந்த பொருள் மூலமாக நம்ம அது அப்போது நீங்கள் வந்து ஆக்சுவலாக நீங்கள் வந்து க்ரீட்டிங் கார்டு கம்பெனி ஆகலை. நீங்கள் ஆக்சுவலாக நம்ம என்ன பிஸ்னஸ்லையா இருக்கோம் அப்படின்னு பேச முடியாது. நீங்கள் ஏன்னா அது ஒரு வெரி ஸ்பெஷல் வேலை, யூஆர் ரேசிங் மணி ஃபார் யோர் ஃபார் யுவர் இன்ஸ்டிடியூஷன். பட் தட் இஸ் அகெயின் மார்க்கெட்டிங் ஆஃப் அ ப்ராடக்ட். பட் அந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு வரவேற்பு இருக்குது. ஏன்னா பீப்புள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் த ப்ராசீட்ஸ் ஆஃப் திஸ் இஸ் கோயிங் டுவர்ட்ஸ் இது கூட
child relief and you, avangallamu they are selling greeting cards. Cry is selling greeting cards. Even ITC is saying it is in the business of providing, sometimes they tie up with organizations that are big and say, 1 rupee from buying this notebook will go to that NGO. So today, if your அதில் தான் அந்த உங்கள் என்ஜிஓட ஸ்டேட்டஸ் பெருசாக பெரிய கார்பரேட்ஸும் உங்களோட லிங்க் பண்ண ரெடியாக இருப்பாங்க. எங்களோட அதை நீங்கள் வந்து யூ ஹாவ் டு ரெப்ரசன்ட் யுவர் செல்ஃப் டு தட் கார்பரேட், உங்களை பிராண்ட் பண்ணிக்கணும், தட் நீங்கள் வந்து சொசைட்டிக்கு நல்லது செய்கிறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் சம் கம்பெனி, லோக்கல் கம்பெனியே இருக்கலாம், எங்களோட வியாபாரத்தை இந்த ப்ராடக்ட் பேக்கேஜ் வாங்கினா இதுலேருந்து ₹1 வந்து இந்த என்ஜிஓக்கு போகுதுன்னு உங்கள் என்ஜிஓ பேரை போட்டு கூட அவங்க உங்கள் என்ஜிஓக்கு பணம் தர ரெடியாக இருப்பாங்க. ஆனால் அந்த பீப்புளும் அதை வாங்க விரும்புகிறாங்க, ஏன்னா உங்கள் என்ஜிஓ லைக் பண்ணதுனால, நாட் அந்த பிராண்ட். ரெண்டுமே வருது அங்கே. அந்த பிராண்டும் பிடிக்குது, அந்த பிராண்ட் வந்து அந்த லாபத்தை வந்து ஒரு நல்லது செய்கிற என்ஜிஓ பணம் போகுதுன்னு சொல்லி பீப்புள் ஆர் பையிங். ஸோ அதை வந்து இப்போ அந்த காஸ்ட் ரிலேட்டட் மார்க்கெட்டிங் அப்படின்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. ஸோ அதுவும் இஸ் அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஃபார் அஸ் டு கேன் வி டை அப் வித் சம் கம்பெனி அண்ட் சே தட் என்னோட என்ஜிஓ, அப்போது உங்கள் என்ஜிஓ நேம் வந்து அந்த அந்த கம்பெனி எப்படி ஒரு பிராண்ட் விற்குதோ உங்கள் என்ஜிஓ நேமும் ஒரு பிராண்ட் ஆகிடணும். ரைட், when we say க்ரைனா, க்ரை இஸ் அ பிராண்ட் அப்படின்னா, ஸோ கேன் வி பிராண்ட் ஆர் செல். ஸோ பிராண்டிங் பற்றியும் டிஜிட்டல் பிராண்டிங் பற்றியும் நெக்ஸ்ட் இதில் வில் பி டாக்கிங் ஆஃப். ஸோ அகேன் எங்கே பார்த்தாலுமே வாட் வுட் யூ லைக் மோஸ்ட் ஃபார் கெப்பாசிட்டி பில்டிங்னா ஃபண்டிங் தான் சொல்கிறாங்க. ஸோ எனி ரிசர்ச் ஸ்டடி டாக்ஸ் அபவுட் ஃபண்டிங், பட் we saw those 7 areas that is given in that as areas where beyond funding, நம்ம அந்த 7 areas தான் we are saying ஒரு NGO வந்து should be working at. இதில் starts with vision and mission for your company. அப்போ உங்கள் leadership, அப்போ ரிசோர்ஸஸ்ங்கிறதே ஃபினான்ஷியல், ஹியூமன் ரிசோர்ஸஸ், ஐடி ரிசோர்ஸஸ், நீங்கள் எப்படி அவுட்ரீச் பண்ணி உங்கள் ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாம் பண்ணி பீப்புள் எல்லாம் உங்கள் ப்ரோக்ராம் பற்றி பேசுகிறாங்க அப்படிங்கிறது அட்வொகசி. Do you have products and services? So can we become a product, offering some service to the public, and the public and product வந்து can we make it chargeable? And because of that we have a steady stream of revenue that comes in beyond funds, right? Can we network and look for opportunities where அந்த அது உங்களுக்கு லாபமாக இருக்கணும், சொசைட்டிக்கும் பெனிஃபிட் இருக்கணும், அது பண்ணுறவங்களுக்கும் ஒரு லாபமாக இருக்கணும், எல்லாமே. Can we bring a set of people together and move away from fund dependency? அப்படிங்கிறது தான் இன்னி பொழுதில் உங்கள் சேலஞ்சு. ஸோ அதை மேபி லிட்டில் லேட்டர் கவர்மெண்ட்ஸ் மைட் பிகம் மோர் ஃபேவரபிள் அண்ட் ஈஸ் இட் அப். பட் இந்த சேலஞ்சையே ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டு கொஞ்சம் திங்க் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். ரைட், லெட்ஸ் நாட் தளர்ந்துடக்கூடாது. என்ன இவ்வளோ டிஃபிகல்ட்டாக இருக்குன்னு, கேன் வி ஃபோக்கஸ் ஆன் குட் திங்ஸ் தட் அதர்ஸ் ஆர் டூயிங் and hope to find new opportunities to improve. ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜிங்கிறச்சே, ஸோ இது I'm just summarizing what that professor presented in the last session. One on strategy, one on finance. ஸ்ட்ராட்டஜினா என்னன்னு சொன்னார், வாட் யூர் டூயிங், வேர் ஆர் யூ கோயிங். உங்கள் ஆர்கனைசேஷன் ஆரம்பிக்கிறச்சேயே நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம், நம்ம ஆர்கனைசேஷன் 10 வருஷத்தில் எங்கே போகுது, அண்ட் அந்த எங்கே போகணுங்கிறத எப்படி ரீச் பண்ண போகிறோம், என்னெல்லாம் நம்ம செஞ்சு அந்த நோக்கத்தை நம்ம அடைய போகிறோங்கிறது தான் ஸ்ட்ராட்டஜி. ஸோ அதுக்குள்ளே வந்து ஒரு விஷன், சம் வேல்யூஸு நம்ம கண்ட்ரியில். ஸோ இந்த மேக் இன் இண்டியாங்கிறது ஒரு வேல்யூ சார். நம்ம வந்து செல்ஃப் ரிலையண்ட்டாக இருப்போம், நம்ம வந்து ஃபாரின் டிபெண்ட்டாக இருக்க மாட்டோங்கிறது ஒரு வேல்யூ. நம்ம இந்தியன் பொருளையே ஆதரிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறவங்களும் இருக்காங்க. ஸோ மேக் இன் இண்டியா, மேட் இன் இண்டியா இஸ் ஆல்சோ அ வேல்யூ, அ மிஷன். ஓவரால் கோல் நம்ம ஆர்கனைசேஷன் என்ன, இம்மீடியட் ஆப்ஜெக்டிவ் என்ன, இந்த நெக்ஸ்ட் இயரில் இம்மீடியட் ஆப்ஜெக்டிவ்க்கு என்னெல்லாம் ஏரியாஸில் நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணணும், what should be the gap. So starting there is a vision based on some values. நம்ம வந்து விமன் ரைட்டுக்கு ஒர்க் பண்ணுறோம், சைல்டு லேபரை ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது வேல்யூ. ஸோ அந்த வேல்யூஸ் பேஸ் பண்ணி ஒரு விஷனுக்கு ஒரு மிஷன் செட் பண்ணிக்கிறோம். இதெல்லாம் தான் நம்ம வந்து நம்ம ஆர்கனைசேஷனில் டு அச்சீவ் திஸ் விஷன் நம்ம இதெல்லாம் பண்ண போகிறோம். அதை வந்து ஓவரால் கோல், அதனால என்ன, இமீடியட் ஆப்ஜெக்டிவ் என்ன, இந்த இமீடியட் ஆப்ஜெக்டிவை ரீச் பண்ணுறதுக்கு என்னெல்லாம் ரிசல்ட்ஸ் நம்ம எதிர்பார்க்குறோம் அப்படிங்கிறத கீ ரிசல்ட் ஏரியான்னு சொல்லுவாங்க. இந்த கீ ரிசல்ட் ஏரியா அடையிறதுக்கு என்னெல்லாம் பிளான்ஸ் நம்ம பண்ண போகிறோங்கிறது தான் பிளானிங் ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் எனி பிஸ்னஸ். நம்ம இந்த பிளான்ஸ் வந்து இந்த இமீடியட் ரிசல்ட் ஏரியாஸை ஃபோக்கஸ் பண்ணுவோம். அது நம்மளோட இமீடியட் ஆப்ஜெக்டிவ். இந்த 6 மாதத்துக்குள்ளே இது நடக்கணும், 1 வருஷத்துக்குள்ளே இது நடக்கணுங்கிறதுல ஃபோக்கஸ் இருக்கும்.
அதில் சம்டைம்ஸ் there might be a gap. இந்த ஓவரால் கோலுக்கும் இதுக்கும் கேப் இருந்துச்சுன்னா ஒரு 5 years டைமில் இது ஆகணும்னு நினச்சது ஆகாமல் இருக்கலாம். ஏன்னா நம்ம அந்த கோல்ஸில் there were some gaps. அதெல்லாம் he was talking of how to do it. ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்தாரு. ஒரு விஷன் ஆஃப் ஒன் NGO வந்து டெவலப் அவேர்னஸ் and capabilities of individuals who have been deprived of fundamental rights as a result of inequalities that exist in our society. இது ஒரு விஷன். ஒரு வந்து இன்இக்வாலிட்டி இல்லாமல் பீப்புள் டிப்ரைவ்ட் பீப்புளை வந்து நம்ம அசிஸ்ட் பண்ணுங்கிறது ஒரு விஷன் ஃபார் அ கம்பெனி. மிஷனில் வந்து அந்த விஷனை எப்படி நாங்கள் அச்சீவ் பண்ண போகிறோம், என்ன செட் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டிஸ் செஞ்சு அந்த விஷனை நாங்கள் வந்து அடைய போகிறோம் அப்படிங்கிறது தான் மிஷன். ஸோ மிஷனில் I will provide rescue, rights and rehabilitative services to communities most in need. நான் இதுதான் பண்ண போகிறேன். நான் ரெஸ்கியூ பண்ணுவேன் பீப்புளை, ரீஹாபிலிட்டேட் பண்ணுவேன் பீப்புளைங்கிறச்சு அங்கே அந்த அந்த விஷன் வந்து நம்ம அடைஞ்சிடுறோம். ஆஃபர் சேஃப் எக்ஸிட் பாயிண்ட் விமன் அண்ட் தேர் சில்ட்ரன் trapped in the crippling cycle of poverty and abuse. ஸோ யாராவது அந்த ஏழ்மையிலையும் அதனால வந்த அப்யூஸில் மாட்டிக்கிட்டு இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து அதுலேருந்து அவங்கள காப்பாற்றி அவங்கள நல்லா பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறச்சே அந்த விஷன் ரீச் ஆகிடும். ஸோ அந்த விஷன்கிறது ஒரு கொள்கை தான். அந்த கொள்கையை ரீச் பண்ணுறதுக்கு என்னெல்லாம் ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ண போகிறோங்கிறது மிஷன். அந்த மிஷன்லேருந்து தான் தென் எவ்ரி திங் எல்ஸ் கம்ஸ் டவுன். லேட்டர் ஆன் அவர் என்ன இன்சிஸ்ட் பண்ணாருன்னா அந்த மிஷனை பற்றி ஆல்வேஸ் நம்ம புதுசாக ஒன்று எடுத்தாலும் அந்த மிஷனுக்குள்ளே ஃபிட் ஆகுதா, எங்களோட விஷனுக்குள்ளே அது ஃபிட் ஆகுதான்னு பார்த்து எடுக்கணும். பட் அதையுமே மாற்றிக்கலாம். சம்டைம்ஸ் as you were saying நம்ம என்வாயன்மெண்ட்டே மாறி போச்சு, நம்ம இந்த விஷன் இனிமேல் ரெலவெண்ட் இல்லை அப்படின்னா சம் ஆர்கனைசேஷன்ஸில் ஒரு விஷனிங் எக்ஸசைஸ்னு திருப்பி நடத்துவாங்க. திருப்பி they will all meet and sit together. ஒரு அவுட் சைட் எக்ஸ்பர்ட்டை கூப்பிட்டுக்கிட்டு இந்த மாதிரி நாங்கள் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம், எங்களுக்கு இன்னும் க்ரோத் தடையாக இருக்குது, நாங்கள் வந்து எங்களோட விஷன் கரெக்டாக, எங்களோட விஷன் வந்து ரெலவெண்ட்டானு சம்டைம்ஸ் நம்ம விஷனையே மாற்றிக்கிறாப்புலையும் வரத்துக்கு சான்ஸ் இருக்குது. அது இல்லைன்னாலும் ரைட் நம்ம கான்ஸ்டன்ட்லி அதை பார்த்துக்கலாம். இந்த கொஸ்டின்ஸ்க்கு நம்ம ஆன்சர் பண்ண ரெடியாக இருக்கணும். ஹூ ஆர் வி, நீங்கள் யார் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் என்ன சொல்ல போகிறீங்க, நீங்கள் எதுக்கு ஸ்டாண்ட் பண்ணுறீங்க, என்ன ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணுறீங்கன்னு ஹூ ஆர் வி, வாட் கெப்பாசிட்டி, சரி நாங்கள் இப்படி தான் அப்படின்னு சொன்னால் அதை பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு கெப்பாசிட்டி இருக்கா, வாட் கேன் வி டூ, உங்களுக்கு அந்த கான்ஃபிடென்ஸ் அந்த கெப்பாசிட்டி, அதுக்கு வாட் கேன் வி டூ, என்ன ப்ராப்ளம்ஸை நாங்கள் அட்ரஸ் பண்ணுறோம், என்ன டிஃப்ரென்ஸ் நம்ம கிரியேட் பண்ண பார்க்குறோம், சொசைட்டியில் என்ன மாதிரி ஒரு மாற்றம் கொண்டு வர நம்ம எதிர்பார்க்குறோம், எந்த இஷ்யூஸை நம்ம வந்து அதனால நம்ம வந்து கிரிட்டிக்கலாக எடுத்து வேலை செய்கிறோம், ஃபைனலி வேர் ஷுட் வி அலோகேட் ஆர் ரிசோர்ஸஸ், வாட் ஷுட் ஆர் ப்ரையாரிட்டிஸ் பி அப்படின்னு. ரிசோர்ஸஸ் வந்து உங்களுக்கு லிமிட்டட் தான். அப்போது நீங்கள் வந்து அந்த ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணி அந்த ரிசோர்ஸஸ் யூஸ் பண்ணால் தான் அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி வந்து வெற்றி அடையும். ஸோ ஃபைனலாக இந்த ஆன்சர் பண்ணுறச்சே கடைசியில் திருப்பியும் ஃபண்டிங் தான் ரைட். அந்த ஃபண்ட்ஸை நம்ம எதுக்கு அலோகேட் பண்ணி கரெக்டாக நம்மளோட ரிசோர்ஸஸை வந்து யூஸ் பண்ணி ஆப்ஜெக்டிவ் அச்சீவ் பண்ணலாங்கிறது தான் ஸ்ட்ராட்டஜி. அப்போது ஃபண்ட்ஸ்னு திருப்பி வரதுனால ஃபினான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட் பிகம்ஸ் த நெக்ஸ்ட் ஏரியா ரைட். வி ஹாவ் டு டாக் அபவுட் ஃபினான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட் பிகாஸ் தட் சீம்ஸ் டு பி அந்த கீ டு யூனோ ஸ்ட்ராட்டஜியும் பிளானிங்கும் சக்ஸஸ் ஆகிறதுக்கு ஃபினான்ஸ் வேண்டிருக்கு. ஸோ செகண்ட் செஷனில் ப்ரொஃபஸர் ஸ்ரீராம் வந்தார். போத் ஆஃப் தெம் வேர் ப்ரொஃபஸர்ஸ் ஃப்ரம் பாரதாசன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட். அவர் வந்து ஹீ கண்டக்டட் அ செஷன் ஆன் ஃபினான்ஸ். அந்த ஃபினான்ஸில் ஹீ செட் அகெயின் நான் சொன்னது தான் தட் என்ஜிஓஸ் வந்து ப்ராஜெக்ட் மேலே ப்ராஜெக்ட்லேயே கான்சென்ட்ரேட் பண்ணிக்கிட்டு இந்த ஃபினான்ஷியல் பிளானிங் அண்ட் ஃபினான்ஷியல் ஆப்ரேஷன்ஸை கொஞ்சம் ஃபோக்கஸ் பண்ணாமல் இருந்துடுறாங்க. தே டோன்ட் பே இனஃப் அட்டென்ஷன் டு தட் பார்ட். ஸோ ஃபினான்ஸ் வந்து வெரி இம்பார்ட்டண்ட் டு ரன்னிங் யுவர் பிஸ்னஸ். ஸோ அதில் ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட், how to mobilize more resources, how to budget and plan for the year before spending the money. அந்த மாதிரி ஒரு செஷன் போச்சு. இம்பார்ட்டன்ஸ் பட்ஜெட்டிங் பண்ணுற இம்பார்ட்டன்ஸ் எல்லாம். ஸோ இதில் வந்து ஏன் அது பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டச்சே ஃபினான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட் நன்னா இருந்தால் உங்கள் டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருந்து யூஆர் ஏபிள் டு கிவ் குட் குவார்ட்டர்லி ரிப்போர்ட்ஸ் உங்கள் ஓன் வெப்சைட்லேயே நீங்கள் அதை போஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா கம்பெனிஸ் தட் வாண்ட் டு டொனேட் வந்து ஃபண்ட்ஸ் உங்களுக்கு இப்படி வருது, ஃபண்ட்ஸை இங்கெல்லாம் அவங்க ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக பார்த்தா அவங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை கூடுது உங்கள் மேலே. ஸோ தட்ஸ் வை அக்கௌண்டபிள் டோனர்ஸ். உங்கள் ஃப்யூச்சர் அதனால் செக்யூராக இருக்குது. மோர் பணம் உங்களுக்கு ஸ்டெடியாக வரத்துக்கு சான்சஸ் இருக்குது பிகாஸ் தே ஹாவ் ட்ரஸ்டட் யூ பை த வே தே சி யுவர் ஃபினான்ஷியல் ஆப்ரேஷன்ஸ், தே ட்ரஸ்ட் யூ ரைட். ஸோ key to not only implementing product, key also is to keep our financial performance very open and transparent and communicating that
இன்டர்னலியும் நீங்கள் கம்யூனிகேட் பண்ணலாம், வேர்ல்டுக்குமே நீங்கள் கம்யூனிகேட். நான் வந்து இப்போது எங்களோட காலேஜஸ்லாம் வந்து மேண்டேட்டரி டிஸ்க்ளோஷர்னு ஒன்று வச்சுட்டாங்க எங்களுக்கு. நான் அந்த வெப்சைட்டில் போய் நாங்கள் எவ்வளோ ஃபீ கலெக்ட் பண்ணுறோம், எங்கே ஸ்பெண்ட் பண்ணுறோம், என்ன எங்கள் எக்ஸஸ்னு எனி காலேஜோட வெப்சைட்டில் போனால் அது இருக்குது. இப்போது ஏஐசிடிக்கு நாங்கள் கொடுத்தாகணும். ஸோ அது கொடுக்கறச்சே யாராவது அது பார்த்தாங்கன்னா, ஐ மீன் இந்த காலேஜில் வந்து எல்லா பணத்தையும் வந்ததெல்லாம் ஒரு 85% ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டாங்க, பெருசாக லாபம் பண்ணலைன்னா தென் அந்த காலேஜ் மேலே ஒரு நம்பிக்கை வரத்துக்கு சான்ஸ் இருக்குது. ஸோ தென் உங்களுக்கு நிறையா ஃபண்ட்ஸ் வர ஆரம்பிச்சதுன்னா அதுவும் ப்ராப்ளம். அப்போ தான் பீப்புள் வில் ட்ரை டு யூனோ ஸ்டீல் ஆர் சம் ஃப்ராட் கேன் ஹேப்பன். உங்கள் ப்ராசஸஸ் கரெக்டாக இல்லைன்னா அதில் உங்கள் ஓன் ஆர்கனைசேஷனுக்குள்ளே பாசிபிள் சம்படி கேன் டூ சம்திங். அது ஸோ கம்மியாக பணம் இருந்தாலும் ப்ராப்ளம், நிறையா இருந்தால் இன்னுமே கண்ட்ரோல் நல்லா இருக்கணும். அந்த நிறையா இருக்கிறச்சே தான் அந்த கண்ட்ரோல் விட்டு போயிடும். ரைட், அப்போ வந்து ப்ராசஸஸ் கரெக்டாக இருக்கா, அப்போது அச்சீவிங் யுவர் ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ், உங்கள் கிரெடிபிலிட்டி ஆஸ் அ என்ஜிஓ கோஸ் அப், உங்கள் ஃபண்ட் ரேசிங் எஃபர்ட்டும் ஈஸியாகும். மோர் நீங்கள் ஷேர் பண்ணிங்கன்னா யூ ஆர் அ குட் என்ஜிஓ அப்படிங்கிறத வேர்ல்டுக்கு தெரிவுபடுத்துறீங்க. ஸோ த வை இஸ் தட், த ஹவு. ஸோ இதை நம்ம எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான் அவர் செஷனில் நடத்தினார். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஸ்பெக்ட் இஸ் நல்ல புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்டை மெத்தாடிக்கலாக மெயின்டைன் பண்ணணும். இப்போ அந்த வேர்ட் புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்டுங்கிறதே வேண்டாம் ஆக்சுவலாக. ஏன்னா நீங்கள் புக்ஸ் எழுதல டேலி வச்சுருந்தா போதும். நீங்கள் டேலிக்குள்ளேயே உங்கள் என்ட்ரிஸ் எல்லாம் டெய்லி போட்டிங்கன்னா அதில் யூனோ யூ ஹேவ் இனஃப் சாஃப்ட்வேர் டுடே நாட் டு கீப் ரைட்டிங் அவுட் யுவர் புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ். இட்ஸ் வெரி ஈஸி நவ். ஸோ கேன் யூ ஹேவ் usage of IT in your financial accounting record purpose? Can you do that? Planning கர்ச்சே இந்த பிகினிங் ஆஃப் த இயர்லேயே நம்ம பட்ஜெட் எவ்வளோ வரப்போகுது, கேஷ் எங்கேருந்து வரப்போகுது, எவ்வளோ கேஷ் ஸ்பெண்ட் பண்ண போகிறோம், எங்கேருந்தெல்லாம் நம்ம ஃபண்ட்ஸ் வரப்போகுதுன்னு பிளானிங் பண்ணிவிட்டு இந்த 6 monthsக்குள்ளே இவ்வளோ நம்ம எதிர்பார்க்குறோம் அப்படின்னலாம். அதுதான் அந்த பட்ஜெட்டில் ஃபோர்காஸ்ட்டும்பாங்க. நம்ம வந்து எங்கேருந்து நம்ம பணம் வரப்போகுது, எங்கெல்லாம் நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ண தேவையாக இருக்குங்கிறத அட்வான்ஸ்லேயே பிளான் பண்ணி, ஸோ எங்கேருந்து நமக்கு ஷார்ட் ஃபால் இருக்குது, ஸோ நம்ம யாரை அப்ரோச் பண்ணலான்னு முதல்லையே நம்ம திங்க் பண்ணுறது தான் ஃபினான்ஷியல் பிளானிங். ஒன்ஸ் அந்த பணம்லாம் வந்துருச்சு, ஸ்பெண்டிங் பண்ணுறச்சையும் அது உங்கள் பொறுப்பு ஜாஸ்தி ஆகிடுறது. ஏன்னா அந்த மானிட்டர் அதையும் பண்ண வேண்டியிருக்கு. அந்த பணம் வந்து கரெக்டான எஃபர்ட்ஸுக்கு போகுதா, அந்த பணம் நம்ம வேஸ்ட் பண்ணாமல் எக்ஸஸாக ஸ்பெண்ட் பண்ணாமல் அந்த டார்கெட்டை அச்சீவ் பண்ண முடியுதா. அப்போது மேனேஜ்மெண்ட்டில் அதை எஃபிஷியன்சிங்கிற வேர்டை யூஸ் பண்ணுவோம். Are we being efficient in our operations, which means the resources waste பண்ணாமல், financial resources waste பண்ணாமல் நம்ம objectives reach பண்ணுறோமா அப்படிங்கிறது ஒரு இஷ்யூ. Internally, do we have policies to ensure இந்த நான் சொன்னது fraud and mismanagement வராமல் நடக்க? ரைட், ஒரு பாலிசி டாக்குமெண்ட், பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் போடணும். அந்த பர்ச்சேஸ் ஆர்டருக்கு 3 கொட்டேஷன் வாங்கின அப்புறம் லோவஸ்ட்டுக்கு தான் போடுவேன். அப்புறம் அந்த பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் போட்டோன்னே அந்த ப்ராடக்ட் வரது வந்து அந்த பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் ப்ரைஸோட கம்பேர் பண்ணி, ஸோ ஒரு எல்லா ஆக்டிவிட்டிக்கும் நீங்கள் ஒரு ப்ரொசீஜர் எழுதி வச்சு மேனுவல் மாதிரி வச்சு அதில் உங்கள் எம்ப்ளாயியை ட்ரெயின் பண்ணி, ஸோ அதில் 2 பேர் சைன் பண்ணாதான் செக் எழுதலாம் அப்படின்லாம் நீங்கள் கேன் யூ செட் சம் செக்ஸ் அண்ட் பேலன்சஸ் உங்கள் ஆர்கனைசேஷனுக்குள்ளே வச்சுட்டிங்கன்னா நீங்கள் வெளியில் போனாலும் எதுவும் தவறு நடக்க வாய்ப்பில்லை. மோர் அண்ட் மோர் நீங்களாவே தான் பண்ணாதான் தப்பு நடக்காதுன்னு சொன்னால் அப்புறம் உங்களே டிபெண்ட் பண்ணியே உங்கள் ஆர்கனைசேஷன் இருக்குது. ரைட், அட் சம் பாயிண்ட் மேனேஜ்மெண்ட்டுங்கிறதே அடுத்தவங்க மூலமாக திங்ஸை நடத்திக்கணும். ஸோ வென் வி யூஸ் த வேர்ட் மேனேஜ்மெண்ட், அதை எனக்கு என்னோடய ப்ரொஃபஸர் வந்து, நான் சென்ட் ஜோசப் காலேஜில் படித்தேன், பிகாம் படித்தேன். அப்போ இன்னும் அது சடனாக அது ஞாபகம் வந்துச்சு இதனால நான் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு வந்தேன்னு. ஸோ அவர் ஃபஸ்ட் கிளாஸ் ஆன் மேனேஜ்மெண்ட் அப்போல்லாம் பிளாக் போர்டு தான் இருந்துச்சு. அவர் போர்டில் போய் மேனேஜ்மெண்ட், and that's the definition of management. Management is the art of getting things done through other people அப்படின்னு எழுதினார். அப்புறம் அந்த வேர்டு அதர் அப்படி அண்டர்லைன் பண்ணார், சாக்கால் அண்டர்லைன் பண்ணி அந்த சாக்கை அப்படி தூக்கி போட்டார். அது கூட ஞாபகம் இருக்குது. ஸோ நான் இப்படி சின்ன பையன் இப்போ அதை எழுதினதை பார்த்தேன். ஐ ஹேவ் டு கெட் திங்ஸ் டன் டு அதர் பீப்புள். அப்போ எனக்கு வேலையே இல்லை, அப்போ மேனேஜ்மெண்ட் தான் எனக்கு வேணும்னு நான் நினச்சி வந்தேன். ரைட், ஸோ அதர் பீப்புள் தான் வேலை செய்ய போகிறாங்க, நான் ஒன்றுமே செய்ய போகிறதில்ல. இது நான் நிச்சயம் படித்து மேனேஜர் ஆகிடணும்னு அதனால் படிக்க போனேன். ஒரு 20 வருஷம் அப்புறம் படிச்சுட்டு பிஸ்னஸில் இருந்தேன் சார். அப்புறம் தான் டீச்சிங்க்கு வந்தேன். ரைட், ஸோ அந்த 20 வருஷத்தில் நான் கற்றுக்கிட்டது ஒரு உண்மை தான், கெட்டிங் அதர் பீப்புள் டு ஒர்க் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட்னு. நம்மளே செஞ்சிடலாம், நமக்கு நல்லா எல்லாத்தையும் செஞ்சிடலாம், அடுத்தவங்களை வேலை வாங்கிறது வெரி டிஃபிகல்ட். பட் அதுதான் மேனேஜ்மெண்ட். நம்ம அதை பண்ண தவற விட்டுட்டோன்னா, நம்மளே பண்ணிட்டோன்னா நம்ம சின்னதாகவே தான் இருக்கும்.
நம்ம என்ன what we are doing is defined by our individual capacity ன்னு ஆயிடுது. But whereas this capacity building is not about the individual. Of course, individual levelலையும் ஆகும். But organization levelல என்ன ஆகணுங்கிறது தான் we are working. Right? How to develop infrastructure, how to develop people. அதெல்லாம் பண்ணுறச்சே தான் நம்ம வந்து நிஜமாவே we are managers, we are managing an organization. Otherwise நம்ம வந்து ஒரு ப்ரொப்பரேட்டர் தான். நான் என்னோட சொந்த பிஸ்னஸ் நடத்திக்கிட்டு இருக்கேன். அப்போது எனக்கு தெரிஞ்ச அளவில் எனக்கு வளர்ச்சியே நான் குறுக்கிக்குவேன். ஓ இதெல்லாம் பண்ணால் வந்து என்னோட கண்ட்ரோலை விட்டு போயிடும் அப்படின்னு. அப்படி இருக்காமல் can we identify people, processes, put everything in place and ensure that finance-ல particularly that even without us there அந்த ப்ராசஸஸ்னால எந்த ஒரு லீக்கேஜும் ஆகாது, ஃபண்ட்ஸ் வந்து கரெக்டான யூசேஜுக்கு போகும் ஃபண்ட். அண்ட் தென் கடைசியில் அவர் லெக்சரில் ஐ திங்க் த பிபிடிஸ் ஆர் தேர் நிறைய ரேஷியோஸ் கொடுத்துருந்தார் டு மெஷர் வெதர் நம்ம நல்லா செய்கிறோமாங்கிறதுக்கு. அவர் he ended his lecture that day by giving lots of ratios to show whether நீங்கள் நல்ல ட்ராக்ல இருக்கீங்களா இல்லையான்னு. ஸோ அந்த கன்க்ளூஷனோட அன்னைக்கு முடிஞ்சிச்சு. ஸோ little later, how long do we have to stop now? Has he come? Otherwise another 10 minutes I'll go, ma'am. So those two areas were our focus. Last programல அதனால இந்த ரெண்டு ஏரியா ஃபோக்கஸ் பண்ணி நடந்தது. இன்னி programல we are talking about leadership. So one the Professor Srinivasan, he'll come. He has been working for long years in the leadership area. So just to introduce, ஏன் நீங்க as leaders are importantனா நீங்க தான் motivate பண்றீங்க others. So are you there to motivate people and the goals to achieve something and the resources raise பண்றது எல்லாமே உங்களை நம்பி தான். ரைட்? அப்போ ஃபேஸ் ஆஃப் யுவர் ஆர்கனைசேஷன் அப்படின்னா நீங்க தான். உங்க என்ஜிஓக்கு ஒரு பிராண்ட் இருக்குன்னா அது உங்களோட பர்சனல் பிராண்ட் தான். நீங்கள் வந்து ரொம்ப வருஷமாக நீங்கள் அதை நடத்தி நீங்கள் தான் அதோட சிஇஓ, சேர்மன் ஒரு மேனேஜிங் வாட் எவர் டைரக்டர், வாட் எவர் நேம் யூ கால், நீங்கள் தான் அதை வந்து லீட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க இத்தனை வருஷம்னா. ஆக்சுவலாக உங்கள் என்ஜிஓக்கு ஒரு நேம் இருக்குது, பட் அந்த நேம் இஸ் வெரி க்ளோஸ்லி லிங்க் டு யூ அஸ் த லீடர்ஸ் ஆஃப் தட் என்ஜிஓ. ஸோ தேர்ஃபோர் அந்த லீடர்ஷிப் ஆஸ்பெக்டும் பிகம்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இன்னைக்கு வந்த சேஞ்சஸில் எப்படி திங்க் பண்ணணும், எப்படி ஒர்க் பண்ணணும்னு நெக்ஸ்ட் செஷன் வில் கோ ஆன். இதில் ஸ்ட்ராங் லீடர்ஸ் வந்து அந்த ஒரு ஓனர்ஷிப் கிரியேட் பண்ணணும். ரைட்? அந்த ஓனர்ஷிப் அமங் த எம்ப்ளாயீஸ் கிரியேட் பண்ணணும். இது வந்து நம்மளோட ஆர்கனைசேஷன். இது வந்து நான் வந்து இங்கே கூலிக்கு வேலைக்கு இல்லை, இங்கே இது ஆஸ் மச் அஸ் என் லீடரோட ஆர்கனைசேஷனாலும் என்னோட ஆர்கனைசேஷன் தான் அப்படின்னு அந்த ஒரு ஃபீலிங் வி ஷுட் பி ஏபிள் டு கிரியேட் அமங் அவர் எம்ப்ளாயீஸ். அப்போது அந்த ஃபீலிங்கை கிரியேட் பண்ணுறது இந்த லீடர் தான். லீடர் மஸ்ட் இன்ஸ்பயர் எம்ப்ளாயீஸ் டு, அதில் எம்ப்ளாயீஸை தவிர வாலண்டியர்ஸும் நிறையா வருவாங்க உங்களுக்கு. அப்போ அந்த வாலண்டியர்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் ஈர்த்து அவங்கள மேக்ஸிமம் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும் அப்படிங்கிறச்சே தட் கைண்ட் ஆஃப் ஃபீலிங் கேன் பி ஷோ அமங் அவர் எம்ப்ளாயீஸுங்கிறது தான் இஸ் த பிக் லீடர்ஷிப் சேலஞ்ச் டுடே. அதில் ஸோ 2 things ஆகணும். ஒன்று, உங்கள் எக்ஸிஸ்டிங் லீடர்ஷிப்பை எப்படி பெட்டர் ஆக்கிக்கிறது. நெக்ஸ்ட் ஒன், நியூ லீடர்ஷிப்பை எப்படி உருவாக்குறதுன்னு. நம்மளே இருக்க முடியாது இந்த ஆர்கனைசேஷனில். அப்போது அந்த லீடர்ஷிப் பைப் லைன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நமக்கு அப்புறம் யார் அப்படின்னு இப்போவே சிந்திச்சு நம்ம வந்து நிறைய பேரை குரூம் பண்ணணும். ஆர்கனைசேஷனுக்குள்ளே வந்து நமக்கு அப்புறம் இவங்கன்னு குரூம் பண்ணுறதும் இஸ் அ லீடர்ஷிப் எக்ஸசைஸ். அதை தான் again one small story. இந்த டாடா கம்பெனியில் வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சம் ஆஃப் த டாடா கம்பெனிஸில் சிஇஓஸ் எல்லாம் 40 வயசுலேயே சிஇஓ ஆகிட்டாங்க. Many of them are very young. Even the chairman of Tata Sons must be in his 50s only. So அந்த அளவுக்கு அவங்க லீடர்ஷிப்பை ரொம்ப வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கணும்னு எதிர்பார்க்கல. நீ வந்து ரிசல்ட்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணிட்டேன்னா நீங்கள் என்ன வயசாக இருந்தாலும் உங்களை லீடர் ஆக்குறோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அப்போ எதனால அப்படி அவங்களால உருவாக்க முடிஞ்சதுன்னா அவங்க ஃபோக்கஸே வாஸ் ஆன் டெவலப்பிங் லீடர்ஸ் அப்படின்னு. ரைட்? ஸோ அந்த திங்கிங் வந்துருச்சுனாலே ஒரு ஆர்கனைசேஷன் பெட்டர் ஆகும். வாட் ஷுட் ஐ க்ரோ வித்தின் மை கம்பெனினா ஐ மஸ்ட் க்ரோ லீடர்ஸ் வித்தின் மை கம்பெனி. நம்ம கம்பெனிக்கு நமக்கு உள்ள வேலை செய்கிறவங்க எல்லாருமே அவங்கள லீடர்னு நினைக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னா அவங்களும் போய் நல்லது செய்ய விரும்புவாங்க. அந்த கைண்ட் ஆஃப் தாட் ராதர் தென் எம்ப்ளாயி, ஈச் ஒன் ஆஃப் தெம் மஸ்ட் திங்க் ஐ எம் அ லீடர் இன் திஸ் ஆர்கனைசேஷன். அந்த பொறுப்போட
அந்த ஒரு நோக்கத்தோடு அவங்க வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சிடுறாங்க, தென் தே ஆர் ஆல்சோ ஏபிள் டு டெலிவர் வெல். அப்போது அந்த அந்த கிளைமேட்டை உருவாக்குறது உங்கள் பொறுப்பு. தட் நீங்கள் ஃப்ரீடம் கொடுத்து அவங்கள டெவலப் பண்ணி அவங்கள டிசிஷன்ஸ் எடுக்க விட்டு, அவங்க சில டைம் தப்பாக ஏதாவது செய்வாங்க, பட் அந்த தப்புலேருந்து அவங்க கரெக்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு நீங்கள் அந்த எப்படி கரெக்ட் பண்ணிக்கணும்னு சொன்னால் போதும், ரைட்? நீங்கள் அந்த தவறை சொல்லி அவங்கள நீ சரியாக செய்யலைன்னு சொல்லாமல், பரவாயில்லப்பா இந்த தப்பை திருப்பியும் பண்ணாத, இதனால இந்த தப்பு நேர்ந்துச்சுன்னு உங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸால் நீங்கள் அவங்களுக்கு கைடன்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் டைம் தே வில் இம்ப்ரூவ் மோர் அண்ட் மோர். அவங்க இம்ப்ரூவ் பண்ணாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், உங்களுக்கு மோர் டைம் கிடைக்கிது டு திங்க் அபவுட் ஸ்ட்ராட்டஜி. இல்லாட்டி நீங்களே ஆப்ரேஷனல் ப்ராஜெக்ட் இம்ப்ளிமெண்டேஷன்லேயே மாட்டிக்கிறீங்க. நீங்கள் எவ்வளோ வருஷம் இருந்தாலும் நீங்கள் போய் அந்த சின்ன சின்ன விஷயங்களில் தலையிட்டு நான் தான் சரியாகுதுன்னு நம்ம அவங்களையும் திட்டுவோம், என்னப்பா அவங்கள்ட்டெல்லாம் பொறுப்பாக விடவே முடியலன்னு. ஸோ அது கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கிட்டு கேன் வி ட்ரெயின் தெம் ஃபர்ஸ்ட், ரைட்? தப்பு பண்ணட்டும், பட் ஓவர் த நெக்ஸ்ட் 2 years. ஸோ அதனால தான் ஹெச்ஆர் ஆல்சோ பிகம்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட். அது ஒரு ஏரியாவாக அதனால தான் கொடுக்கணும். நம்ம வந்து பீப்புளை வந்து கேன் வி டெவலப், more people we develop in the organization, more our organization grows more easily, because people oda capacity has improved, right? So projects easier complete பண்ணலாம் on time, decisions வேகமா எடுக்கலாம் on time. So very good things happen in your organization. You have funds, but at the next step you're also having people to use those funds well, execute projects quickly. So அந்த ஒரு திங்கிங்காக new leadership can be developed. So just like leadership, then the next area becomes finance only, right? Sustainability னு சொன்னா என்னங்க சார்? தொடர்ந்து இருக்கணும். நம்ம வந்து சும்மா 1 yearக்கு 2 yearsக்கு 5 yearsக்குன்னு இல்லை, நம்ம ஆர்கனைசேஷன் நம்மளப்புறமும் தொடர்ந்து இருக்கணுங்கிற ஒரு ஆசையில் தான் நம்ம இறங்கியிருக்கோம். இதில் ஓவர் 5 years 10 years as I said, அந்த விஷன் ஆர் மிஷன் கொஞ்சம் மாறலாம். அந்த சேஞ்சை அடாப்ட் பண்ணிக்கிட்டே போய் அந்த ஆர்கனைசேஷனை ரெலவெண்ட்டாக வச்சுக்கிட்டே இருக்காப்புல சஸ்டெயினபிளாகவும் வச்சுக்கணுங்கிறச்ச அந்த லாபங்கிறது ஒன்று வேண்டிருக்கு, ரைட்? வி நீட் டு பி ப்ராஃபிட்டபிள் இன் ஆர் ஆப்ரேஷன்ஸ், ரைட்? அந்த ஆப்ரேஷனலி நமக்கு அந்த ரெவென்யூக்கும் எக்ஸ்பெண்டிச்சருக்கும் தேர் மஸ்ட் பி சம் அமௌண்ட் தட் இஸ் லெஃப்ட், ரைட்? அப்போது யூ ஆர் ஏபிள் டு இன்வெஸ்ட் தட் அமௌண்ட் இன்டர்னலி அண்ட் யூ ஆர் ஏபிள் டு சஸ்டெயின் த ஆர்கனைசேஷன். ஸோ அதை மிஷன் இருக்குது, ஒரு கெப்பாசிட்டி இருக்குது, ஏன் வந்து நம்ம எதனால் பண்ண முடியல, இது அந்த கனெக்ட் இல்லைன்னா கேபிட்டல் பத்தலைங்கிறது. ஸோ அந்த ஃபண்டிங் பத்தலைங்கிறது இஸ் அ இஷ்யூ. ஸோ தட் இஸ் வை டுமாரோ செஷன்ஸ் வில் பி அபவுட் ஃபண்டிங். ஸோ அவங்க வந்து எங்கெல்லாம் ஃபண்ட்ஸ் வாங்கலாம் அதெல்லாமும் பேசுவாங்க, பட் more importantly in the modern trend of using social media to raise funding, அதை வந்து she will discuss with all of you. She will actually உங்களையே ஒரு சின்ன இது பண்ண வைப்பாங்க, அதெல்லாம் பண்ணிங்கன்னா ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் உங்களுக்கு. இந்த மாதிரிலாம் நியூவாக மாறிடுச்சு, வே டு கெட் ஃபண்ட்ஸ் வெரி டிஃப்ரெண்ட் ஆகிடுச்சுங்கிற ஒரு அவேர்னஸ் கொண்டு வரத்துக்கு டுமாரோஸ் ஒர்க் ஷாப் வில் ஹெல்ப், ரைட்? ஸோ இந்த பிரேக் ஈவன்ங்கிறது பத்தாது, ரைட்? வர பணம், ரைட், ஸ்பெண்ட் பண்ணதும் கரெக்ட் ஆகிடுச்சு, பிரேக் ஈவன் ஆகிட்டோம் நம்மன்னு சொல்கிற ஐடியா போயிடுச்சு. யூ மஸ்ட் ஹாவ் சம் மோர் அமௌண்ட் லெஃப்ட் வித் யூ. பிரேக் ஈவன் மாத்திரம் பண்ணால் போதாது. ஸோ ஃபைனலி உங்கள் ப்ரோக்ராம் எஃபெக்டிவ்னஸ், அது வந்து லாஸ்ட் செஷனில் வில் பி லுக்கிங் அட் ஹவு டு ரன் ஆர் ப்ரோக்ராம் எஃபெக்டிவ்லின்னு பார்க்கணும், எவாலுவேட் பண்ணணும், நம்ம ப்ரோக்ராம்ஸை மெஷர் பண்ணணும், சக்ஸஸை. அது பண்ணுறச்சே நம்ம எந்த ஏரியாவில் நம்ம வந்து சரியாக செய்யலைன்னு ஒன்று தெரியும், அதை எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணலாங்கிறது கற்றுக்கலாம். இன்னொன்று, நம்ம நல்லா பண்ணியிருப்போம், பட் அது எதனால நல்லா பண்ணியிருக்கோங்கிறது நமக்கு நாலேஜாக வரணும். நாங்கள் இதை லாஸ்ட் டைம் பண்ணினோம், இதனால வி வேர் சக்ஸஸ்ஃபுல் அப்படிங்கிறச்சே அதுவும் ஒரு லேர்னிங்காக இருக்குது உங்களுக்கு. ஸோ அந்த ப்ரோக்ராம் எஃபெக்டிவ்னஸை வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணி அது எப்படி நமக்கு வந்துச்சுங்கிறதும் இஸ் அ பாயிண்ட்டு. ஸோ லாஸ்ட் செஷனில் ப்ரோக்ராம் மேனேஜ்மெண்ட் பற்றியும் வில் பி டாக்கிங் ஆஃப் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட். ப்ரோக்ராம் மேனேஜ்மெண்ட் ஆல்சோ வில் பி அ பார்ட் ஆஃப் த ஒர்க் ஷாப், பிகாஸ் வி ஆர் லுக்கிங் அட் ஹவு டு பிகம் பெட்டர், ஹவு டு ஒர்க் ஃபார் டெவலப்மெண்ட்டுங்கிறதும் ஆகும். ஃபீட்பேக் வாங்கணும், இந்த ஃபீட்பேக் பேஸ் பண்ணி கேன் வி பி இம்ப்ரூவிங் ஆர் ப்ரோக்ராம்ஸ்னு ஆகும். ஸோ எந்த கெப்பாசிட்டி நம்ம ஓவராலாக டெவலப் பண்ணிக்கணும்னா, ஒரு லீடர்ஷிப் கெப்பாசிட்டியை டெவலப் பண்ணிக்கணும். நீங்கள் சொன்ன அடாப்டிவ் கெப்பாசிட்டி வரணும், மேனேஜ்மெண்ட் கெப்பாசிட்டி, அந்த ஆளுமை திறன், ரைட்? அதை வந்து நானே பண்ணுறேங்கிறது என்ன மாதிரி இல்லாமல், ரைட், கேன் பி கெட் திங்ஸ் டு பி டன் அப்படிங்கிறது. இந்த நானே பண்ணிக்கிறேன்னு எதுவுமே இல்லை சார். ஆக்சுவலாக
நான் வந்து 20 வருஷம் பிஸ்னஸில் இருந்துச்சு. சரி இப்போ இது நம்ம வந்து ரொம்ப கஸ்டமர்கிட்ட டிபெண்ட் பண்ணி நம்ம இருக்கோம், நம்ம வந்து டீச்சர் ஆகிடலாம். டீச்சர் ஆனால் நான் வந்து படிச்சுட்டு நானே கிளாஸில் எடுத்தால் எனக்கு யார்கிட்டையும் டிபெண்ட் பண்ண வேணான்னு வந்தேன். ரைட், பட் அப்படி இருக்கும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா? ஏன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மாத்திரம் இல்லை சார், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிபிடி வேலை செய்யணும், யாரோ எனக்கு எல்லாம் எடுத்து வைக்கணும், லைட் வேலை செய்யணும், மைக்கு வேலை செய்யணும், மெட்டீரியல் பண்ணணுன்னா அதை அடித்து டைப் அடித்து எனக்கு என்னோட பர்சன் தரணும். ஸோ இங்கேயுமே என்னோடய ஃபேக்கல்ட்டி எல்லாம் வந்து எனக்கு கிளாஸுக்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ணி எனக்கு ஒரு நாள் வேணும்னா நான் அவங்களுக்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும். இதில் இண்டிவிஜுவலாக வேலை செய்கிறோன்னு எந்த வேலையும் இல்லை. ரைட், we are always interconnected with each other. ஸோ அந்த பர்பஸில் இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் டு சே நான் மேனேஜ்மெண்ட்லேருந்து ஒதுங்கி இருப்பேன், நானே இண்டிவிஜுவலாக என்னால் ஒன்று பண்ண முடியும். நாட் பாசிபிள் டுடே. அந்த கோஆப்ரேட்டிவ் எஃபர்ட் வேண்டுக்கு தான் இருக்குது. ஃபைனலி திஸ் டெக்னிக்கல் கெப்பாசிட்டி, டெக்னாலஜி நிறையா மாறி போச்சு. ரைட், ஸோ மச் ஆஃப் லீப்ஸ் ஆஃப் டெக்னாலஜி ஆர் ஹேப்பனிங். தட் உங்கள் வெப்சைட்லேயே இன்றைக்கி வந்து ஏஐன்னு ஒன்று இருக்குது, ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அந்த ரைட்டில் ஒரு சாட் பாட்னு இப்போ கிரியேட் பண்ணுறாங்க. ஒரு இடத்துல would you like to chat with me, ரயில்வே சைட்டுக்கு போனாலே இருக்கும், இந்தியன் ரயில்வே சைட்லேயே ஒரு சாட் இது இருக்குது. சம் ஆஃப் த பேங்க்ஸ், இப்போ சிட்டி யூனியன் பேங்க் அட்வர்டைஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க, we have a chat bot called லக்ஷ்மின்னு. ஸோ ஹை, நீங்கள் அந்த வெப்சைட்டை திறந்தோடனே ஹை ஐ எம் லக்ஷ்மி, would you like to ask me somethingன்னு அது கேட்கும். ஸோ நாங்கள் அங்கே ஒரு கொஸ்டினை நீங்கள் போட்டிங்கன்னா அது ஒரு ஆன்சர் தரும். பட் லக்ஷ்மி இஸ் நாட் அ ஹியூமன், லக்ஷ்மி இஸ் அ ப்ரோக்ராம். ஸோ அந்த சாஃப்ட்வேர் வந்து இப்போ அவ்வளோ லோ காஸ்ட்லலாம் தயாரிக்க முடியாது. உங்கள் வெப்சைட்டுக்கு வந்து உங்கள் வெப்சைட் பற்றி ஏதாவது தெரியணுன்னா சின்ன சாட் பாட் அங்கே ரன் பண்ண விட்டுட்டா அதுவே வரவங்களுக்கு பதில் சொல்லும். எப்போ நீங்கள் ஆரம்பிச்சிங்க, என்ன செய்கிறீங்க அப்படின்னா அந்த ஆன்சர்ஸ் எல்லாம் இட் வில் ஆக்சுவலி அண்டர்ஸ்டாண்ட் இட் அண்ட் கிவ் ஒன் ஆன்சர். அதனால தான் அது ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்னு ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ இவ்வளோலாம் பண்ண முடியும், அட் வெரி லோ காஸ்ட் கூட பண்ண முடியும். ஸோ டுடே நீங்கள் அந்த வெப்சைட்டில் பார்த்து உங்கள் வர குவெரிக்கு நீங்கள் ஆன்சர் கொடுக்கணும்னு கூட இல்லை. நீங்கள் ஒரு கம்பெனிக்கு பேசினா சப்ஸ்கிரிப்ஷன் பேசிஸில் உங்களுக்கு ஒரு சாட் பாட் தரேன்னு சொல்லுவாங்க. மாதம் மாதம் நீங்கள் இவ்வளோ கட்டுங்க போதும், உங்கள் வெப்சைட்டில் நாங்கள் இந்த சாட் பாட்டை ரன் பண்ணி விட்டுறோம் அப்படிம்பாங்க. ஸோ யாரும் உங்கள் வெப்சைட்டில் வந்து எனி குவெரி கேட்டாலும் அதுவே ஆன்சர் பண்ணி விட்டுரும். ரைட், அது தெரியலன்னு சொன்னால் எனக்கு தெரியாது, ஐ வில் ஆஸ்க் தம் ரிப்ளைன்னு உங்களுக்கு ஒரு மெசேஜ் போட்டு விட்டுருவோம். அந்த மாதிரிலாம் இப்போது டெக்னாலஜி மாறுறச்சே தென் டெக்னிக்கல் கெப்பாசிட்டியை நம்ம வளர்த்துக்கணும். அண்ட் அதர்வைஸ் வி ஆர் அவுடேட்டட். யாரும் நமக்கு இதெல்லாம் தெரியாமல் நமக்கு முன்னாடி ஓவர்டேக் பண்ணி போயிடுறாங்க. கேன் வி ஆல்சோ கீப் அப் பேஸ் வித் டெக்னாலஜி இன் மேனேஜிங் யுவர் ஆர்கனைசேஷன். ரைட், அதுக்கு வந்து யூ நீட் நாட் டூ இட் யூஸிங் புக்ஸ், யூ நீட் நாட் யூஸ் இட் ஒன்லி டூயிங் பீப்புள். தெர் இஸ் ஸோ மச் ஆஃப் டெக்னாலஜி தட் இஸ் அவைலபிள் அவுட் சைட், தட் இஸ் அஃபோர்டபிளும். ரைட், நீங்கள் எக்ஸ்பென்சிவ்னு சொன்னேன், இப்போ அஃபோர்டபுளாகவும் இருக்குது, ஆக்சசபிளாகவும் இருக்குது. ரைட், நீங்கள் திருச்சியிலேயே யாராவது இருக்கலாம் ஆக்சுவலி கேட்டு பார்த்தீங்க, அந்த அளவுக்கு எவ்ரிபடி இஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அபவுட் தீஸ் டெக்னாலஜிஸ். தமிழ்நாட்டுக்குள்ளேயே தெர் ஆர் பீப்புள், வெரி ஸ்மால் கம்பெனிஸ் ஒர்க்கிங் ஆன் இட், பாசிபிள் டு ஃபைண்ட் வெரி டிஃப்ரெண்ட் டெக்னாலஜிஸ். ஸோ ஃபைனலி ஐ வில் எண்ட் வித் திஸ் ஸ்லைட் சேயிங் தட் எவ்ரி ஆர்கனைசேஷன் கேன் பில்ட் கெப்பாசிட்டி. அந்த ட்ரஸ்ட்டை கிரியேட் பண்ணுறது தான் இம்பார்ட்டண்ட். யூ மஸ்ட் பி ரெடி. கொஸ்டின்ஸ் கேட்க உங்களையே நீங்கள் கொஸ்டின்ஸ் கேட்டுக்கிறச்சு. அதான் அவங்க நிறைய சர்வேஸ் அமிச்சாங்க ஆக்சுவலி ட்ரெக் ஸ்டெப்லேருந்து. உங்களுக்கு கொஸ்டின்ஸ் தான் கேட்டாங்க. ஒரு விதத்தில் உங்கள்கிட்டேருந்து இன்புட் எதிர்பார்த்தாங்க, இன்னொரு விதத்தில் நீங்களே உங்களை அந்த கேள்வியை கேட்கணும்னு எதிர்பார்க்கணும். ரைட், இந்த கொஸ்டினுக்கு நான் எழுதினேனே, இது இப்படி தான் இருக்குதா என்னோட ஆர்கனைசேஷன்னு, அதை உங்களுக்குள்ள அது ஒரு இன்ட்ராஸ்பெக்ஷன் சொல்கிறச்சே ஆர்வி அட் தட் லெவல். ஆக்சுவலி இப்போவும் ஒரு லீடர்ஷிப் கொஸ்டினர் இருக்குது, அது நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணுங்கள். பட் அது வந்து உங்களுக்குள்ள ஒரு கேள்வியை எழுப்பணும். ரைட், இஸ் மை ஆர்கனைசேஷன் லைக் திஸ், ரைட், am I really at this level அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்துக்கலாம். அப்போது யூ கேன் லேர்ன் ஃப்ரம் பியர்ஸ், உங்களுக்குள்ளேயே யூ கேன் லேர்ன். தென் டிஃப்ரெண்ட் லேர்னிங் ஸ்டைல், உங்களோட ஹிஸ்ட்ரி கல்ச்சர் ஒரு ஆர்கனைசேஷனும் இஸ் வெரி டிஃப்ரெண்ட். அதை வந்து we will value, but we must all understand that, as I said, ஆர்கனைசேஷனில் people and everything are interrelated, and capacity buildingங்கிறது ஓவர் நைட் வராது. ரைட், நீங்கள் இதை ஐடென்டிஃபை பண்ணி எந்த ஏரியாவில் வி ஹாவ் டு இம்ப்ரூவ்னு பார்த்து அதுக்கு ஸ்டெப்ஸ் எடுத்து, பட் அந்த ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் எடுத்து நீங்கள் இம்ப்ரூவ் ஆனீங்கன்னா உங்கள் ஆர்கனைசேஷனை இன்னும் மேலே எடுத்துகிட்டு பெருசாகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் நிறையா நீங்களே கொடுத்துக்கிறீங்க. ரைட், வெளியில் நோபடி இஸ் ஹெல்பிங் யூ. நீங்களாகவே உங்களோட இன்னும் அந்த தகுதியை வளர்த்துக்கிறது தான் இஸ் கெப்பாசிட்டி பில்டிங். இன் தேட் சென்ஸ்
these 4 programs that Trek Step is organizing are small steps towards helping you understand what is capacity building. Later on, அவங்களோட நீங்கள் interact பண்ணி இந்தந்த ஏரியாலெல்லாம் you need help. Now, of course, they are there to help. I think with that, I'm ending my session for today, and we will hope to interact with you tomorrow. Thank you so much. As a speaker, come. I'll find out. So we'll give them a small break, 5 minutes. Yes. Because யாரையும் introduce பண்ணல sir. Sorry. Yeah, one round introduction. Mike on the. also take up any kind of income generating activities for women and proper initiatives are because climate change the first thing which is affected at the bottom is the income generation for the people who are really affected in that area. Our income livelihood destroy ஆகுது. So anything and the women are actually I think affected in many areas is affected. Poverty, I think any change a society has, the first அதோட இம்பேக்ட் கொள்றது அந்த women தான்.